गुरुत्वपूर्ण आपण माने समस्त जानि अनुवाद रो बुझी पारले ए विश्व मध्य रे जहा किछि जीवंत अर्थात सजीव बा निर्जीव पदार्थ अछि से सबुर अधिकारी और नियंत्रणकारी भगवान अटंती से सबुर मालिक आमे नुहंती के भगवान भगवान अटंती सेथिପାଇଁ जनकर जहा आवश्यक एवं ता पई स्थिर रखा जायछि से सेतिकी मात्र ग्रहण करबा उचित अन्य सब जिनिसर अधिकारी किए ता भल रूप रे जानी सेगुड़िक कदापि ग्रहण करबा उचित नुहे एटी भावार्थ रे कहा जायछि जे हम सब कही सारी पढ़ी सारी आगुरु ये सब आमर ज्ञान सब प्रामाणिक गुरु परंपरा माध्यम रे आसुची एवं वैदिक ज्ञान कहार निजस्व ज्ञान नुह कि कौन व्यक्ति द्वारा यह रचना करा जाए नहीं यह भगवान को द्वारा उच्चारित कथा समूह को अपुरेश कहा जाए मु कहितली काली यह भगवान को द्वारा प्रणोदित होईची एवं ये चारिटी दोष कथा हमें पढ़िथिले एटी देखंतु परिष्कार भाବରେ लिखा ହେଇଛି चारिटा दोष कौन कौन आमर पुराना बहिर सेकेंड पेज नुआ बहिर केते पेज कहि दियंतु सेकंड पेज प्रभु जी 18 नंबर पेज हाँ नुआ बहिर होची 18 नंबर पेज या देखंतु केमती चारोटी जो भूल रही जीव निश्चय करिवो से भूल गुडी को भलो भाବରେ एठी बुझाई दिया जायछि एटा परीक्षा रे पडिवो आपनकर तेणु वेदर ज्ञान एई प्रथम सृष्ट जीव ब्रह्मा को भगवान प्रदान करथिले तापरे ब्रह्मा तांकर पुत्र बा शिष्य मान को देइछंती ए भली वेदर ज्ञान आम निकट रे आसी पहुंची गुरु परंपरा माध्यम रे आ भगवान होउछंती सच्चिदानंदमय विग्रह पूर्ण पुरुषोत्तम सेथिପାଇଁ से कोनोसी भौतिक दोष द्वारा दोषी नुहंती बा भौतिक जगतर प्रभाव रे प्रभावित नुहंती किंतु भगवान कर शक्ति होउची एई भगवान को शक्ति द्वारा ए जगत परिचालित हेउची सेथिପାଇଁ प्रत्येक सजीव बा निर्जीव पदार्थ प्रकृतिर नियम द्वारा नियंत्रित अटंती अब एबण देखंतु ए द्वितीय पैराग्राफ रे लिखा अछि ए ईशव निषेध यजुर्वेदर एक अंश अटे तेणु ए विश्व स्थिति तेणु ए विश्व स्थित समस्त पदार्थर अधिकारी संपर्क रे एथिरे संवाद रहिछि आ ए जगत बा आमे केमिति सृष्टि हेचंती पांचटी तत्व को नहीं से पंच तत्व कौन कहा जाए पंच तत्व आमे काली मंगलाचरण रे कथा आपन को कहि नथिलु किंतु 24टा तत्व नै करी सब सृष्टि हेछि ए जगत एरा होछि 10टा इंद्रिय पंच तत्व आउ पंच तन्मात्रा 20 मन बुद्धि अहंकार चेतना जल वायु एगुड़ा होछि पांचटी आकाश एवं आधेर दुईटी आड करा हेछि जोटा होछि भूत प्रकृतिर सृष्टिर वर्णना करोछि सेटा होछि मन बुद्धि अहम भाव आ ए मन बुद्धि अहम भाव कोन ना जीवर जो भौतिक शरीर अछि एटा पांचटी उपादान द्वारा तयारी कोन बुझी पारछंत ना बुझी पारनंती किछि अबुझार होछि कि कथा रे बुझी होछि प्रभु जी हां पांचटी तत्व द्वारा जो शरीर तयारी हेछि हमर ए जो भौतिक शरीर जोटा कि हमें पोड़ी देले ध्वंस हो जाउछि हमें की पोडुछंती की पोतुछंती की फोपाडी दउछंती से ताकू खाई की जीव माने मल द्वारा त्याग करके माटी रे हमें मिसी जाउछंती पांचटी जिनस पांचटी जगह को पळौछि हम शरीरटा कोथरे गढ़ा भूमि और किछि अंश अछि जलर किछि अंश अछि अग्निर किछि अंश अछि वायुर किछि अंश अछि आकाशर किछि अंश अछि ए पांचटी अंश को नै कि शरीरटा तयारी हेछि किंतु आम भितर जो सूक्ष्म शरीर अछि जो शरीरटा को भगवान पाखु जीवा जो शरीर माध्यम रे बा जमलोक को व्यक्ति जाकि जो जातना पाउछि सेही शरीरटा को सूक्ष्म शरीर कहନ୍ତି आपण को छोट उदाहरण टे देले बुझी परिबे जेमति आपणकर ए पंच भौतिक शरीर राति रे सोई पडुछि ना हमें समस्त सोईथिले नहीं
ସକାଳୁ ଉଠିଛନ୍ତି 4ଟା ରାତିରୁ କି 3ଟା ରାତିରୁ ଉଠିଛନ୍ତି, ସେଇ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଭୌତିକ ଶରୀର ଶୋଇ ପଡିଛି, ତାହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନଟା କିଏ ଦେଖୁଛି? ଆପଣ ତ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଘରୁ ଚୋରି ହେଇଗଲେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନଟା କିଏ ଦେଖୁଛି? ସେଇଟା ହଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ କଣ କୁହାହଉଛି? ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର। ଏଇ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର ହଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଦ୍ଵାରା କଣ କରେ? ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଦେଖେ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଟୋଟାଲ କହିଲେ 18ଟା ନା 24ଟା? 24ଟା 24ଟା। 24ଟା ତ ମୁଁ 5ଟା ପଠେଇଛି, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ 5ଟା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଛି ସେ ଯୋଉ ଇଏରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ପଠେଇଛି 24ଟା ତତ୍ଵ। ହଁ 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 ଦେଖି ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ସେଇଟା ନ ଦେଖି ନ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ଥରେ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। 10ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ 5ଟି ହଉଛି ଏଇ ଉପାଦାନ, ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ବା ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ର। ଏ ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ଏଇ ଯୋଉ ଭୂତ, ପୃଥିବୀ, ମାଟି, ପୃଥିବୀ, ଅଗ୍ନି, ଜଳ, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ମନ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ର ଅଛି, ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ। ଇଏ ହେଲା 20। ଆଉ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଚେତନା, ଇଏ 24ଟି ତତ୍ଵ। এটা ଭାଗବତମର ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁଜୀ କୋଉଠି କୋଉଠି? 5ଟା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5ଟା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5ଟା ତନ୍ମାତ୍ରା, ଆଉ 5ଟା କହିଲେ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ, ଜଳବାୟୁ ସେଗୁଡାକ। ହୁଁ। ଆଚ୍ଛା। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମେ ଏଇଟା ପଢୁଥିଲୁ ଭାଗବତମରେ, ଏ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଚେତନା, ସେଠି କାଳ ନା କିଛି ଏମିତି ଥିଲା ପ୍ରଭୁଜୀ? ନାଇଁ, କାଳ ନୁହଁ। ଚେତନା ନା? ହୁଁ। Okay. ଆହୁରି ଦୁଇଟା ବି କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ 26ଟା କୁହାଯାଏ, କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ 24ଟା କୁହାଯାଏ। ସେଟା ଆପଣ ପଢି ମନ, ନେବେ। ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର କୁ କଣ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁଜୀ? ପ୍ରଭୁଜୀ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ତ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଜୀ 3ଟା ହେଲା ମାନେ 23ଟା ହେଲା ନା? 5ଟା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5ଟା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5ଟା ତନ୍ମାତ୍ରା, 5ଟା ଜଳବାୟୁ, ଆକାଶ, ଏଗୁଡାକ କରିକି 5। ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର ଏଇଟା ହେଲା 5 3 50 1 2 3 4 23ଟା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଚେତନା ଚେତନା ଚେତନା। ସବୁ ନୋଟ କରିକି ଲେଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଯାହାର ଯାହା ଥିବ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ମଝିରେ କହିଲେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଫ୍ଲୋ ଟା ନଷ୍ଟ ହଉଛି ନା, ପଳେଇବାର। ହଁ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଂଭାବ, ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକୃଷ୍ଟ ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଜୀବ ଯାହାକି ଜୈବ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ତା ଭଗବାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ବା ପରା ପ୍ରକୃତି ଅଟେ। ଉଭୟ ପ୍ରକୃତି ବା ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ ପରିଣାମତଃ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷର ସ୍ଥିତି ଅଛି, ସେ ସବୁର ନିୟନ୍ତା ଅଟନ୍ତି କିଏ? ଭଗବାନ। ଦୁନିଆରେ ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯାହା ପରା ବା ଅପରା ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅଧିକାରାଧୀନ ଅଟେ। ଅଦ୍ୱୟ ପୁରୁଷ, ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମବ୍ରହ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସଂହତ କରିବାର ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ରହିଛି। ଏଠି ସବୁ ପଢିବେ ଆପଣ। ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଗ୍ନି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଓ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥକୁ ଅଗ୍ନିର ଉତ୍ତପ ଓ ଆଲୋକ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ରହିଛି, ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଥାରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ପଢନ୍ତୁ ଜଣେ, ତାପରେ ଲାଇନରେ କଣ ଅଛି? ତେଣୁ ଜଣେ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଜୀ ତ ସେଇ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ। ନା 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 ନା, ତା ଉପରୁ ଆଉ ଗୋଟେ 2 3 ଲାଇନ ପଢନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସବୁ ହୁଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ସେ ସର୍ବନିୟନ୍ତା, ପୋଷଣକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଏକାଧିପତି ହୋଇ ରହନ୍ତି। ସେ ହୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବଜ୍ଞ, ସର୍ବବିଧ ମନକାରୀ ଓ କ୍ଷମତା, ସମ୍ପଦ, ଯଶ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ ଆଦି ସମସ୍ତ ଅଚିନ୍ତନୀୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି।
भगवान कौन देखंतु जो भगवान सब गुण रही ये देखंतु कौन कौन लिखा है से सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वविध मंगलकारी और सबुर क्षमता उपर माने सबु क्षमता तांको पाखे रही सबु संपद रही पाखे सब प्रकार जस तांको पाखे रही सब प्रकार सौंदर्य रही ज्ञान रही वैराग्य रही ऐश्वर्य रही ये सब भगवान पाखे जहाँ पाखे थी सी भगवान हो पार तेणु ये परिष्कार भाव में देखो कहुई प्रभुपाद महाराज लिखिं भागवत भगवान जे कहीं व्यक्ति भगवान हो पारनि किंतु मूर्ख लोक माने जहाँ को मन ताकू भगवान कहीदि कौन सी व्यक्ति के भगवान हो पार आपण मैंने सीना भक्त हेले बोली जानिले ता पूर्व कौन जानिथिले तेणु देखो प्रमाण देवे जहाँ पाखे यही सब गुण गुड़िक थी सी भगवान हो पार तेणु बुद्धिमान व्यक्ति जानी रखा उचित जे भगवान को व्यतीत आउ कहीं कौन शक्तिर अधिकारी नुहति भगवान ही सबु शक्तिर अधिकारी अधिकारी उदाहरण कौन दिखाई ना गोटे गाभी दुग्ध प्रदान करे मात्र से गाभी दुग्ध पान करे नहीं ताहार दुग्ध को मनुष्य खाद्य रूप में ग्रहण करे आ गाई कौन खाद्य रूप में ग्रहण करे गाई घास कुटा खाए मात्र निजर दुग्ध पान करने यह भगवान व्यवस्था तेणु सबकिछि ये जगत रे जो आश्चर्य जिनस रही सब सृष्टिकारी किए भगवान से आमर व्यासदेव लिखिछंती सबु शास्त्र सार अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीडनम अष्टादश पुराण शास्त्र सार है परर उपकार करिवा बा अन्य जीवर कल्याण चेष्टा करिवा किंतु आमे अन्यर उपकार किछि करि पारुछे कि सेथिबाई हमको चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देले जे प्रथमे जदि आपण निजे निजर कल्याण करिवे ताहा भी परोपकार रे जीव देखंतु आपण निजे जेहेतु चारोटी नियम पालन कले ता द्वारा समाज रे केते कल्याण हला आपण जदि चारोटी नियम पालन कर नथांते माछ मांस छेली कुकुड़ा काटी खाउ थांते केते जीव नष्ट हेलेनी होउ थांते केते मरंतेनी मरि थांते केते तो आमे खाइचे एबेटु जो छाड़िले छाड़िया द्वारा केते जीव बंचिले ताले एटा को परोपकार नुह तेणु निजकू जदि आमे भगवत चेतनशील करेबा बा शास्त्र अनुगामी करेबा बा साधु गुरुंकर अनुगामी करेबा ताले कौन हम सेटा भी परोपकार है किंतु लोक बुझी पारिबेनी भौतिक लोक एटा बुझी पारिबेनी से माने जानतेनी ओडिया भागवत रे गोटे कथा नहीं आत्मा कुशले सर्वसिद्धि हसी कहती कौन जदुपति ना कौन निजर कल्याण रे सब किछि सिद्धि हुए एटा ही वास्तव रे परोपकार किंतु से माने माछ खाइला बेलू ए गीतटा गाइबे आत्मा कुशले सर्वसिद्धि निजर कल्याण रे सब सिद्धि हम यहाँ तार प्रकृत अर्थ नहीं जगन्नाथ दास भागवत बहुत सुंदर किंतु आमर बुझीबार शक्ति नहीं से आमको कहुई तुम व्यासंकर श्रीमद भागवतम प्रभुपाद द्वारा जोटा आज अनुवाद कर पढ़ ये कहुई कहीं लोक मान जेहेतु सीमित बुद्धि से माने भागवतम शास्त्र को महाराजन मान जो भाई दृष्टि लिखिं से बुझी पारे ना तेणु जाओ भागवत पढ़ वैष्णवर स्थान एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणी भगवान चैतन्य महाप्रभुंकर अनुगामी होई तांकर भक्तर अनुगत भक्तर शरणापन्न हेले आमे शास्त्र को बुझी पारिबा मोर कहवार उद्देश्य आमे परोपकार केमती करूचे एठी परोपकार विषय लिखाई ये श्लोक तो बहुत गुरुत्वपूर्ण ये श्लोक प्रत्येक भक्त निज जीवन में मन रखिक आचरण करिया दरकार जो ईशावास्यम इदम सर्वम कहबी लास्ट को श्लोक केते गुरुत्वपूर्ण बुझेबी आपन प्रथमे ए कथा कह जाउची जे देखंतु गोटे नदी एते जल से दउची
କିନ୍ତୁ ସେ ନଦୀ କଣ ତା ଶୋଷ ଲାଗିଲା ସମୟରେ ସେ ଜଳକୁ ସେ ପାନ କରୁଛି? ତାର ଯେତିକି ଜଳ ଦଉଛି ସିଏ, ତାର ସେତିକି ଜଳ ଦବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି କି? ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ସେ କାହିଁକି ଦଉଛି? ଏତେ ଜଳ ତାର ବକ୍ଷରେ ବା ତାର ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରବାହିତ କରଉଛି, ନଦୀଟା ଗୋଟେ ଶରୀର ଯଦି ଆପଣ ଭାବିବେ, ତା ଶରୀରରୁ ଯଦି ଏତେ ଜଳ ସବୁ ଯାଉଛି, କାହିଁକି ଯାଉଛି କୁହନ୍ତୁ? ପର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଜଳ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ। ବୃକ୍ଷରେ ଯେତିକି ଫଳ ଅଛି, ଫଳ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଯେତିକି ବଉଳ ହେଇକି ଫଳ ଆସୁଛି, ସେତିକି ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୋଟେ ବି ଆମ୍ବ ଖାଇପାରୁଛି? ତାହେଲେ ସେ ଆମ୍ବ ଫଳ ବା ଯୋଉ କୌଣସି ଫଳ ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ସେ ଫଳ ଗୁଡିକ କାହା ପାଇଁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ଆମ୍ବ ବା ଫଳ ଗଛ ମାନେ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ। ଘରର ଉପକାର ପାଇଁ। ନଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଫଳ ବୃକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ। ଗାଭୀର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଗାଭୀର ଦୁଗ୍ଧ କାହିଁକି ଆସିଛି? ତାର ବାଛୁରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଦୁଗ୍ଧକୁ ପାନ କରୁଛି, କେତେ ଉପକାର ପାଇବଛି। କିନ୍ତୁ ଗାଭୀର ଦୁଗ୍ଧକୁ ଅମୃତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଭୀ ସେ ଦୁଗ୍ଧକୁ ପାନ କରିପାରୁଛି କି? ସେମିତି ଏଇ ଜଗତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ପରୋପକାର ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜୀବ ଯିଏ କିଛି ପରୋପକାର କରୁନି। ସବୁ କଣ କରୁଛି? ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜୀବ କାଉକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ସେ କେତେ ସମାଜର ଉପକାର କରୁଛି। ଯାହା ଲୋକମାନେ ମଇଳା କରୁଛନ୍ତି, ଛେପ ଖଙ୍କାର ଯାହା ବି ରାସ୍ତାରେ ପକଉଛନ୍ତି, କାଉ ସବୁ ଖୁଣ୍ଡିକି ଖାଇଦଉଛି। ସମାଜକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଛି ନା ନାଇଁ? ଉପକାର କରୁଛି ନା ନାଇଁ? ସମାଜର ଅପବିତ୍ର ଜିନିଷକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିକି କଣ କରୁଛି ନା ସମାଜକୁ ପରିବେଶକାର ରଖୁଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ମତେ ମଣିଷର କଣ ଉପକାର କହିଲେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ? ଆପଣ ମାନେ ତ ଏତେ ସବୁ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଏତେ ସବୁ ବିଷୟ ପଢିଲେଣି, ଭଗବତ ଗୀତା ପଢିଲେଣି, ଉପଦେଶାମୃତ ପଢିଲେଣି, ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର କଣ ଉପକାରିତା କହିଲେ? ଅକ୍ସିଜେନ ନଉଛି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡୁଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ସମଗ୍ର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସବୁ ଦୂଷିତ ହଉଛି। ମଳମୂତ୍ର ବଢିଆ ବଢିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି। ଆମର ଥରେ ଜଣେ ଅକ୍ଷରୀ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବଚନ ଗୋଟେ ଦଉଥିଲେ ଯେ ଏଇ ମଣିଷ ଥରେ ମଳ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡିଥିଲା, ସେ ମଳକୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ଛେପ ପକେଇଲା, କରିକି ପକେଇଲା। ସେ ଛେପ କହିଲା, ମତେ ଛେପ ପକାନା ରେ, ତୋ ଉପରେ ମୁଁ ଛେପ ପକେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମଳ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଦି ଜଣ ଯାକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପାଖ୍ୟାନ, ମାନେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ନୁହଁ, ମାନେ ତୁଳନା କରାହଉଛି। ସେ ମଳ କହୁଛି, ମୋତେ ଦେଖିକି କଣ ଛାପ ପକଉଛୁ? ମୁଁ ତ ତତେ ଦେଖିକି ଛାପ ପକେଇବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। କାରଣ ତୁ ଏମିତିଆ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ଆଜି ମୋ ଭଳିଆ ଜିନିଷକୁ ବାହାର କରିଛୁ। ଖାଇଲୁ ରସଗୋଲା, ବାହାରିଛି କଣ ଦେଖ। ଖାଇଲୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦ, କଣ ହେଇକି ବାହାର କଲୁ ଦେଖ। ତେଣୁ ତୁ କେତେ ବଦମାସ। ଏଇ ସମାଜ ପ୍ରତି ତୋର କିଛି ଅବଦାନ ନାହିଁ। ସବୁ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଗ ମନୁଷ୍ୟ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 9ଟି ଦ୍ୱାର ଅଛି ଆମର, 9ଟି ଦ୍ୱାରରୁ 9 ପ୍ରକାର ମହିଳା ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସକାଳ ପାଇଲେ ଆମେ ପୁରା କଣ ସବୁ ଆମର ପିଲାବେଳେ ସବୁ ଥିଲା, ନାନୀ ମାନେ ମାରନ୍ତି ସୁଅ, ସୁଅ ଅତର ମାରିକି ସବୁ ବାହାରି ପଡନ୍ତି। ଏବେ ସିନା ପରପ୍ଲସ ଧରିକି ଆସିଲା, ପିଲାବେଳେ ଆମେ ସବୁ ସୁଅ ଲଗାଉଥିଲୁ, ନାନୀ ମାନେ ସବୁ ଆମକୁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ ନା, ଆମେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରୀ। ମୋ କଥା ଖରାପ କେହି ଭାବିବେନି, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଘୃଣିତ ଜୀବ, କେତେ ତା ଦେହରୁ କେବଳ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି କଣ ନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିପାରିବ, ଆଉ କେହି କରିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି 9ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ, କହିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆପଣ ମାନେ ପଢିଛନ୍ତି ତ? ଯେତେ ଜୀବ ଅଛି ସେ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ମୋର ପ୍ରିୟ, କାହିଁକି ନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିପାରିବ। ଅଲଗା ଜନ୍ମରେ ଜୀବ ମାନେ ଯଦିଓ ଭଜନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମକୁ ମନେ ପକେଇକି ଭଜନ କରିଛନ୍ତି। ଅଲଗା ଜନ୍ମରେ କିଏ କିଏ ଭଜନ କରିଛନ୍ତି? ଗଜେନ୍ଦ୍ର, ହଁ, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଭଜନ କରିଛନ୍ତି, ଗରୁଡ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଟାୟୁ, ସମସ୍ତେ ଭଜନ କରିଛନ୍ତି, କାକଭୂଷୁଣ୍ଡି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଜନ କଲେ ବି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମକୁ ସେ ମନେ ପକେଇକି ଭଜନ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଗୋଟିଏ ସୁଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ, ଯୋଉଟା କି ସମାଜର କିଛି ଉପକାର ନାହିଁ, ତଥାପି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରେ।
केवल भगवान को भजन जदि करिवो ताहले एगुड़िक साधन प्रति मुहूर्त मनुष्य पाप करुच्ची सतना मिठा केते जे वृक्ष काटुची जो वृक्ष फल फलिथिबो ताकू गोटे खापड़ मारुची बा पत्थर फोपाड़ी से फलटाକୁ ଆଣୁଛି अरे भाई सी तुम फल रखी किंतु खाऊची कौन माड़ माड़ खाई ताकू माड़ देकी तुम आणुच फल टी प्रत्येक जीव को देखो मनुष्य अत्याचार करुच्ची निजर सुख में से भक्तिनाथ ठाकुर गोटे सुंदर भजन लिखिछन निज सुख लगी पापे नहीं डरी दयाहीन स्वार्थ पर आप जानते पर उद्वेग दिया जे कत पर व्यक्ति को सबु बेले उद्वेग दउची किए मनुष्य से कृष्ण भक्त सबु जीव को सम्मान देवाई कहुई से चैतन्य महाप्रभु ये कथाटी बुझा बड़ काटिकर पाठ कौन तृणा दबी सुनिचेन तरोरीब सहिष्णुना तृण ठो भी निजक आम छोटिया मानिया पड़ो ताहले वैष्णव हो पार कहीं ना प्रत्येक जीव केते उपकार करमर किसी उपकार ना आप चिंता करूँ चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखिं जे प्रभु मुझे विस्तार पोक भी आहरी छोट आप चिंता कले सी कि महात्मा नित्यानंद प्रभुंर कृपा पात्र आ चैतन्य चरितामृत महाप्रभुंर संपूर्ण लीला को ग्रंथ आकार लिखिं किंतु सी कहते जे मुझे कौन विस्तार पोक आहरी छोट पुरीशर कीट होते आमिष लघिष्ठ जगाई माधाई होते आमिष पापिष्ट विस्तार पोक छोट आ जगाई माधाई भाया पापी आम होचे पापी किंतु आमे कौन करुचे टिके तिलक फिलक मारिदेकी आमे ब्राह्मण बड़ आमे बड़ वैष्णव मु बहु शास्त्र जानी मु बहु सीनियर आम भितर गर्व दम्भ अहंकार सब आसी यहाँ हूँ वैष्णव अपराध किंतु प्रकृत जी भगवान को देखे जमी आप गोटे विशाल पहाड़ आगे जाकि छिड़ा हे आपन कौन लगे बड़ बोली कौन लगे मुझे क्षुद्र जीव गोटे विशाल पहाड़ आगे आप छिड़ा हे आप कौन लगे मु गोटे छोट क्षुद्र जीव सेमिति जो माने महान साधु से निजक ये धन्य भाव पोषण करती से जगत टाक एत बड़ विस्तार बोली भावती भगवान को सृष्टि टाक एत बड़ विस्तार बोली भावती से निजक छोट बोली भावती प्रभुपाद महाराज को जिते पचरा गला प्रभुपाद आप तो एत प्रचार कर हिप्पी लोक मान परिवर्तन कर देइछन्ती आपण कौन गॉड आर यू गॉड प्रभुपाद कहे नाई मु गॉड नुह मु भगवान दासर 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 दास से कथा ही चैतन्य महाप्रभु कहते अहम गोपी भर्तु पाद कमल दास दासानु दासो दास जो माने भगवान भक्त श्री श्रीमती राधाराणी एवं गोपी से दासर 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 दास आमे तेणु मालिक होचंदी किए से भगवान से कहुई प्रथम कौन कहुई ईशावास्यम इदम सर्वम ईशावास्य अर्थ ईशा अर्थ भगवान को द्वारा नियंत्रित इदम सर्वम सबु किसी कहा द्वारा नियंत्रित ना भगवान को द्वारा नियंत्रित कौन भगवान को द्वारा नियंत्रित ना जत्किंचित जगत्याम जगत जहा किछि जगत रे अछि सजीव निर्जीव सबु किछि भूमि हो जहा भी हो अपन थरे चिंता करंतु मनुष्य केते अल्प बुद्धि संपन्न गोटे स्क्वायर फुट जगह को 1500 को 2000 देखि किणुचंती स्क्वायर फुट जगह से स्क्वायर फुट जगह बापा तैयारी करथिला खाली मालिकानाटा होइछन से एमती केते मालिक गलेनी एई मही पुड़ीची केते रावण गलेनी किंतु से कहउछंती एई स्क्वायर फुट जगह रे मालिकटा मु आपण को तैयारी करथिले से माटीटा को प्रकृत मालिक भगवान किंतु से माने बुझंती थरे चिंता करंतु इलेक्ट्रिक आमे जो जाली छंती आपण सब फैन बोलौछंती इलेक्ट्रिक जाली चिंता भी बिल दउछंती ना नहीं आ भगवान जो सूर्यालोक प्रतिदिन यूज करछंती केते टका बिल दउछंती भगवान से सूर्यालोक बिल ता केते टका पड़ियो दिन जाक जो आलोक भगवान दउछंती भगवान जो प्रतिदिन भगवान सूर्यालोक को व्यवहार करछंती केते टका दउछंती आपण ताहले जो ऑक्सीजन सिलिंडर टे कोरोना समय रे किनिले
से केते टंका पड़ुଥିଲା कोरोना समय ऑक्सीजन केही पाइलेनी बा आपण मेडिकल रे पड़िबे आपनको ऑक्सीजन सिलिंडर दरकार हो ऑक्सीजन टिके नहले चली जीव प्राण आपण जीवन सारा जो एते ऑक्सीजन यूज करूछंती केबे ता पे बिल देइछंती पानी खाली खोली की मोटर रे बाहर कर दउछन ता पे पानी बिल दवाक पड़ुछ किंतु पानी जो सृष्टि करछंती भगवान ता पे केते बिल दउछंती କିଛି ନାହିଁ। तार चिंता करंतु गभीर भाव रे चिंता करंतु पॉइंट गुडी को मन नोट करंतु जे भगवान हमर केते कल्याण करिसेंती किंतु आमे कोन कहूचे भगवान हम पे कोन करछंती मूर्ख लोक माने कहउछंती भगवान कोन करछंती बापा माँ जन्म देइछंती तांको पूजा करिया कथा ना हो अरे बापा माँ खाली शरीर टाକୁ दे देइछंती किंतु भगवान आपको जो आत्मा आम देहरे अछि जो एई प्रकार सब मेंटेनेंस करूछंती सेति पे तो से पिता ए जल आलोक सूर्यालोक जदि चंद्र न थांदे वृक्ष राजी गुडी करे औषधीय किरण थांदा अबे आपण केते बिल दउछंती चंद्र आलोक पे भगवान दिन करौछंती राति करौछंती थारे चिंता कले जदि राति न होंता ताले मनुष्य केमिति बंचंता 7 दिन खंडे राति हबनी खाली दिन हेकी रहइबो केमिति लागिवो तारे चिंता करंतु तेणु एई भगवानकर महानताटाକୁ भौतिक लोक माने होय तो बहुत पाठ पढ़ी थाई पारंती से माने जानि पारंती तारे चिंता करंतु जदि बुद्धि आमर जहाँ पिला बेलू जहाँ करछे हम काहाकू बाड़ेइछे काहाकू चिमुडीछे काठू को आनीछे कोठी चोरी करिछे कोठी मिछ कहिछे सब मने रहंता ताले आम मुंड ठीक रहंता ନା तेणु भगवान हमको गोटे शक्ति देइछन्ती भूली जीव सब जीव ताले केते जिंस भगवान हमको सृष्टि करछन्ती देखंतु आखी की रखिछन्ती एठी ना उदाहरण देले अनेक विराट क्लास हो आपण देखंतु ए मुहर सबुठु सुंदर जिंस कोन आखी नाक पाटी सबु किंतु सबुर वर्णना आखिर अछि मृग नयना आ दांतर पक्व बिंब ओष्ठर पक्व बिंबष्ठ दांतर होउची डाळिंब मंजी भलिया दांत नाकर किछि वर्णना अछि आपण मानक भितर की जानिछन्ती नाकर कोन उपमा अछि ଶୁଆଥଣ୍ଟ ଭଳିଆ ନାକ ଆମ ଶୁଆ ଥଣ୍ଟ ଭଳିଆ ନାକ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଉପମା ଅଛି ଆପଣ କହି ଦଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୋଉଠି କୋଉଠି प्रभु जी हिंदी रे तोते जैसा नाक बोलते हैं सेटा कहउछंती ना प्रभु जी। ନା ହଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କୋଉଠି ଶୁଆ ଥଣ୍ଟ ଭଳିଆ ନାକ ଲେଖା ହେଇନି ନାଇଁ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ପଢିଛନ୍ତି ମୁଁ ନାକର ବର୍ଣ୍ଣନା କିଛି କୋଉଠି ପାଇନି ଖାଇଲି କି ସେଇଟା ବୋଧେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଣ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ପେଚା ନାକି ନା ଗୋଟେ କଣ ସେଇଟା ନାଇଁ ମ ହେଇଥିବ ବୋଧେ ସେ ସବୁ ନିଜେ କୁହନ୍ତି ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ହଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବା ସାହିତ୍ୟରେ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଦନ୍ତକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁନ୍ଦେନ୍ଦୁ ଶୁଭ୍ରା ସେମିତି ମାନେ କୁନ୍ଦ ପୁଷ୍ପ ଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଜହ୍ନ ଭଳିଆ ଶୁଭ୍ର ଏସବୁ ଯେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେମିତି ଉପମା ଦିଆହେଇଛି କୋଉଠି କିଛି କିଛି ଉପମା ଦିଆହେଇନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଥରେ ନାକଟାକୁ କାଟି ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁହଁଟା କଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଖାଲି ନାକଟାକୁ ମୁହଁରୁ କାଢି ଦିଆଯାଉ ମୁହଁଟା କଣ ଦେଖାଯାଉଛି ସୁପନେଖା ସବୁ ଦେଖାଯାବେ ସବୁ। ସୁନ୍ଦର। ଆଖି ନଥିଲେ ଚଳିବ ପାଟି ନଥିଲେ ଚଳିବ କାନ ନଥିଲେ ଚଳିବ ନାକ ଯଦି ନଥିବ ମୁହଁଟା କଣ ଦେଖାଯିବ କୁହନ୍ତୁ ତେଣୁ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ନାକଟା ହିଁ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରାଏ ନା ଆମେ ସେଟା ବୁଝିପାରୁନେ ମୋର ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ଆମର କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ବି ଆମେ କରିପାରିବାନି ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ଗଛର ପତ୍ରଟିଏ ବି ହଲି ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାର ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇଟା ଭଗବାନ କେତେ ବଡ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କେମିତି ନାକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କେମିତି ଆଖି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ମାନେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ ଆମ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ଟମାଟୋର ଉଦାହରଣ ଦଉଥିଲେ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଜୁସ୍ ଆଉ ରସରେ ଭର୍ତ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆବରଣ ଦେଇକି ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଭଳିଆ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟମାଟୋ ଚୋପାକୁ ଖାଇଲେ ସେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏନି ଟମାଟୋ ଚୋପାକୁ ସିଝାଅ ଖାଅ ଭୂମିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ 10 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଟମାଟୋ ଚୋପା ଥିବ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ସେଟା ହଉଛି ପୋଡ଼ିଲେ ତେଣୁ ଟମାଟୋ ଚୋପା ହିଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମନୁଷ୍ୟ ଏଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ତିଆରି କରିଛି ଏବେ ତିଆରି କରିଛି ଯୋଉଟା କି ଡେଞ୍ଜରିୟସ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଶରୀର ପାଇଁ ଡେଞ୍ଜରିୟସ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ
ଆଉ ସିଏ କଞ୍ଚା ଥିବ ପୁଣି ପାଚିଗଲେ ନାଲ ପଡିଯିବ। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଜଗତକୁ। ଆଖି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଖିରେ ଗୋଟେ ପତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଆଇବ୍ରୋ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଥରେ ଯଦି ବସିକି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। କାନ କାହିଁକି ଏମିତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ନାକ କାହିଁକି ଏମିତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ପାଦ କାହିଁକି ଏମିତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ହାତ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଉଠେଇ ପାରିବେନି। ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ ଆପଣ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ବଡୁଆ କାମ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ଆଙ୍ଗୁଠିର କେତେ ମୂଲ୍ୟ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ମୋର ଏତେ ସବୁ ବୁଝେଇବାର ଅର୍ଥ, ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ସବୁକିଛିର ମାଲିକ ଭଗବାନ, ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଭାବୁଛେ, ମୁଁ ହଉଛି ମାଲିକ, ବା ମୁଁ ଭଡା ଦେଇଛି, ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ଦଉଛି, ମୁଁ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ମୋ ମନ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, କିଛି କାହାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ବିଲ୍ ଦଉଛି ଆଉ, ମୁଁ ତ ବିଲ୍ ଦଉଛି, ମୋ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେତେ ପାଣି ସ୍ନାନ କରିବି ବା ଗାଧେଇବି, ଯେତେ ଜଳ ଲୁଗା ସଫାରେ ଢାଳିବି, ମୋ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରିବି, ଆଉ ଯେତେ ଜମି କିଣି ପାରିବି, ଯେତେ ସୁନା ପାରିବି ପିନ୍ଧି ପାରିବି, ଯାହା ମନ ତାହା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ ନୁହଁ। ସେଇ କଥା ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତୁମର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ଆଉ ବାକି ଯାହା ରହିଲା ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କର ବୋଲି ଭାବିକି ଛାଡି ଦିଅ, ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ବୁଝୁନେ। ଥରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ କଣ ହଉଥିଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଜଳୁଥିଲା, ବଲ୍ ଜଳୁଥିଲା, ଦିନ ବେଳ ହେଇଗଲାଣି। ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ କଣ କଲେ, ଗାଡିକୁ ଅଟକେଇଲେ, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟକୁ ପଠେଇଲେ, ତୁମେ ଯାଇକି ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବନ୍ଦ। ଆଉ ସେ ତ ବହୁତ କଡା ସାଧୁ। ଶିଷ୍ୟ କହିଲା ସେ ସରକାରୀ ଲାଇଟ୍, ଆମେ କାହିଁ ବନ୍ଦ କରିବା, ସେ ତାର ଜଳୁଥାଉ। ଗୁରୁଦେବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବଙ୍କୁଲି ବାଡି ଧରିକି ପିଟିବାକୁ ବାହାରିଲେ। କଣ ହେଲା, ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଯଥା ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ତୁମେ କହୁଛ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି। ସେ ତ ଶିଷ୍ୟ ଜାଣିନି, ଏଇସବୁ ଶ୍ଲୋକ ପଢିନି। ତେଣୁ ସାଧୁ ମାନେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବି ପଇସା, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଡୋନେସନ ଦିଅନ୍ତି ଆମର ମନ୍ଦିର ସବୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ପାଇଁ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ, ସେ 25 ପଇସା ବି କୁଆଡେ ହଜିଗଲେ ଦିନ ରାତି ଖୋଜନ୍ତି ତାକୁ, କୁଆଡେ ହଜିଗଲା, କଣ ହେଲା ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଜୀବ ଦେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟକୁ ସେ ବହୁତ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ତୁମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବନ୍ଦ କର। ଆଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ହଳଧର ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି, ସେ କଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତି ଅନନେସେସାରୀ କୋଉଠି ଲାଇଟ୍ ବଲ୍ବ ଫ୍ୟାନ ସବୁ ବୁଲୁଛି। ଆମର ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ନା, ମନେକର ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଇଥିବା, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାନି। ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ନଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାହଉଛି ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଯେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ, ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରାଣୀ ହିସାବରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା। ତାକୁ କଣ ଭାବିବା ନା, ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସୁରକ୍ଷିତ, ଆମର ଯେତିକି ଦରକାର। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଟିକେ ପଡିଥିବ, ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଖସି ପଡିଲା ରାସ୍ତାରେ। ସେ ଚାଉଳ ବସ୍ତାକୁ ଯଦି ଗାଈ ଭାଟି ଦେଖିଲା, ସିଏ ତାର ଦିପଳା ଖାଇବ, ପଳେଇବ। ହଁ ନାଇଁ, ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏମିତିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଥିବେ ନା ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚଢେଇ ଯଦି ଆସିଲା, ସିଏ ତାର 2 ଖୁମ୍ପା ଖାଇବ, ତା ପେଟ ପୁରିଲା ଯାଇକି ଖାଇବ, ପଳେଇବ। ସିଏ ବି ଯିବ ଆସିବ, ସିଏ କଣ କରିବ, ଖାଇବ, ପଳେଇବ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜୀବ, ସିଏ କଣ କରିବ, ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଗୋଟେ ଯାକୁ ଧରିକି ନେଇକି ତା ଘରେ ଥୋଇବ। ମନେକର ଦେଖିଲା ଚାଉଳ ବସ୍ତାଟା ପଡିଛି, ଯୋଉ ଜୀବ ମାନେ ଅଲଗା ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଖାଇକି ଟିକେ ଟିକେ ପଳେଇବେ, ତାଙ୍କ ପେଟ ପୁରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୀବ, ସିଏ କଣ କରିବ, ସବୁତିକ ଚାଉଳ ନେଇକି ତା ଘରେ ଥୋଇବ। ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଧରା ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏଇ ସଂସ୍ଥାଟି କାହିଁକି ହେଇଛି, ଏ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ହେଇଛି। ସବୁ ଦେଶର ଯେତେ ନିୟମ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ହେଇଛି। କଳା ବଜାରୀ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଅଯଥାରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିବ, ତା ପୁଅ ବଞ୍ଚିବ, ଏଇଭଳି।
କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ବିଜନେସ ଲାଗି ତା ସବୁ ଧନ ସବୁ ଛଡେଇ ଅଣାଯାଉଛି। ଏଭଳି ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ବଡ ବଡ ଚୋର ଥିଲେ। ଆପଣ ଶୁଣି ପଢିବେ କେତେବେଳେ ରଙ୍ଗନାଥ ମନ୍ଦିରର ଗୁଳଡିରେ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସବୁ ନାଁ ମନେ ରଖିନି, ସେ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଥିଲି। ସେ ଛାଇ ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଛାଇକୁ ଯଦି ମାଡ଼ି ବସନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ହଲି ପାରେନି। ମାନେ ଛାଇକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ ତାଲା ସବୁ ଖୋଲି ପାରନ୍ତି। ମାନେ ଯୋଉ ତାଲାକୁ ଦେଖିବେ ସେ ତାଲାକୁ ଖୋଲିଦେବେ। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ କଣ ଅଛି ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଏଭଳି ଶିଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ କଣ କଲେ ନା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ସବୁ ଧନକୁ ଆଣିକି ଚୋରି କରିକି ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସବୁ ତାଲା ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଣିକି ସବୁ ବଡ ବଡ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ବିଶାଳ ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ସେମାନେ ସବୁ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଧନ ଆଣିକି, ଯିଏ ତ ଦଉଥିଲା ଦଉଥିଲା, ଯିଏ ନ ଦଉଥିଲା ତାଙ୍କଠୁ ଚୋରି କରିକି ଆଣିକି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବନେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଯଦି ଅଳ୍ପ କିଛି ଚାଷ ଜମି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଗ୍ଧ ଦଉଥିବା ଗାଭୀ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ତା ଜୀବନ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ସତ ନା ମିଛ ଆଜ୍ଞା? ପିଲାବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ସବୁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେତେବେଳେ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ କି? କେହି ଚାକିରି କରୁନଥିଲେ, ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଗାଈ ପାଳୁଥିଲେ, ତା ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଓଡିଶାର ଗାଁ ଗହଳିରେ କେବଳ ଆଳୁ ଆଉ ତେଲ ଏସବୁ କିଣା ହୁଏ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଷ କରିକି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ସେଇଥିରେ ନିଜେ ୟୁଜ ଚଳନ୍ତି। କରନ୍ତି। ଚଳନ୍ତି ନା? କଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁଣବତୀ ସତ୍ୟବତା ମାତାଜୀ? ମୁଁ କହିଲି ଖାଲି କିରାସିନି ତେଲ ଆଉ ଦିଆସିଲି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କିଣା ହଉଥିଲା। ଆଉ ସବୁ ମାନେ ସେମାନେ ଆପଣ ନିଜ ଜମିରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ କୁହନ୍ତୁ, ଶୁଣିବା କଥା ନୁହଁ। ଆପଣ କେମିତି ଚଳଉଥିଲେ ପିଲାବେଳେ? ପିଲାବେଳେ ଆମର ସେଇ ତ ଧାନ ହେଇକି କିଣା ହୁଏ। ହଁ, ତେଣୁ ଆମ ନିଜ ଘର କଥା ଏତେ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମାନେ କୃଷକ ହିଁ ତ ଯୋଗାନ୍ତି ନା, ଆମର କୃଷକ ମାନେ ହିଁ ଇଏ କରନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଭାରତୀୟ ଜଣେ ସରଳ ଗ୍ରାମୀଣ ଲୋକ ଚାଷ ଜମି ଆଉ ଗାଈ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଚଳି ଯାଉଥିଲେ। ଆପଣ ଏବେ ବି ଗଲେ ଦେଖିପାରିବେ, ବ୍ରଜକୁ ଯୋଉମାନେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ବୃନ୍ଦାବନର ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ କିଭଳି ମଇଁଷି ଗାଈ ପାଳିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଆଉ ଦହି ଛାଞ୍ଚ ଆଉ ରୁଟି ଯୋଉ ନିଜ ଜମିରେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଗହମ, ସେ ଦ୍ୱାରା ଚଳୁଛନ୍ତି କେତେ ସରଳ ଭାବରେ, କିଛି ଆଡମ୍ବର ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଯଦି ଆପଣ 84 କୋଶ ପରିକ୍ରମା କରିବେ ବା ବ୍ରଜର କୌଣସି ଗାଁକୁ ଯିବେ, ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଏତେ ସରଳ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ ଶକ୍ତିକୁ ଅଯଥା ଅପଚୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଚାଉଳ ବସ୍ତା କଥା, ତେଣୁ ସବୁ ଜୀବ ମାନେ କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କଣ କରନ୍ତିନି, ପ୍ରକୃତି ବା ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜୀବ, ସିଏ କଣ କରେ ନା କୁକୁର ବିରାଡି ପରି ଅଳି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆଉ କଣ କରେ, କୁକୁର ବିରାଡି ଭଳି କରି କରିକି ସିଏ କଣ କରେ ନା ବହୁତ ସଞ୍ଚୟ କରେ ଅଯଥା। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି, ଏଠି ସବୁ ଲେଖା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପାଏ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତି ଯୋଗୁ, ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତି ନୁହଁ, ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ସେ କଣ କରେ, ଏକ ପ୍ରାଣୀର ହତ୍ୟା କରେ, ତେବେ ସେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଭଙ୍ଗ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବେନି, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ମାଛ ମାଂସ ନ ଖାଇବା, ମାଛ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେଇଯିବ, କୁକୁଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ହବ କଣ? କୁହନ୍ତି ନା, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ନା ପଚାରନ୍ତି? ହଁ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପ୍ରଭୁଜୀ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ସାଧୁ ହେଇଯିବେ, ସଂସାର ଟା ଚାଲିବ କେମିତି? ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି, ଯେ ଆଗ ଜେଲ ତିଆରି କରାହେଇଛି ନା ଆଗ ଚୋର ମାନେ ଅଛନ୍ତି? ଆଗ ଆଗେ ଜେଲ ତିଆରି ଚୋରମାନେ ଚୋର ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଚୋର ନା ନା, ଚୋର ମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜେଲ ଟା ଆଗ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା। ମୋ କଥାଟା ବୁଝନ୍ତୁ, ଜେଲ ଟା ପ୍ରଥମେ ତିଆରି କରାହଉଛି ନା ଆଉ। ଯିଏ ଚୋରି କରିବ, ସେଠି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦଉଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର, ଏଇ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଲା, ଯିଏ ଏଇଟା କରିବ ସିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ତେଣୁ ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ କଣ କରେ, ଚୋରି କରେନି ନା,
ଆଉ ଯିଏ ଚୋରି କରେ ତାକୁ ନେଇକି ଜେଲ ଭିତରେ ରଖା ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଗ ଜେଲ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଯିଏ ଚୋରି କରିବ ତାପରେ ଯାଇକି ସେ କଣ କରିବ, ଜେଲରେ ରହିବ। ଚୋରି ନ କରିବ ସେ କାହିଁକି ଜେଲରେ ରହିବ? ଯିଏ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ନ ମାନିବ ସେ ଜେଲକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିୟମକୁ ଯିଏ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବ ସିଏ ହଉଛି ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଆଉ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନିୟମକୁ ମାନିବ, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆମେ କଣ ଭାବୁଛେ କି ଆମେ ସବୁ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେତିକି ତୁମର ଆବଶ୍ୟକ, ଯେତିକି ତୁମର ଦରକାର ସେତିକି କଣ କର, ଗ୍ରହଣ କର। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯୋଗ ପାଇଁ ସବୁ ଗୁଡିକ ଛାଡି ଦିଅ। ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ এই କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେମିତି ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାନ୍ତି, ଖଟାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ବହୁତ ଖଟିଆ, ଯେମିତି ଲେବର ଆମର ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଣ ସେ ଘରେ ରହିକି ସୁଖ ପାଇବେ? ସୁଖ କିଏ ପାଇବ? ମାଲିକ। କିନ୍ତୁ ଖଟିକି ଶ୍ରମ କିଏ ଦାନ କରିଛି? ଏଇ ଲେବର ଶ୍ରମିକ ଲୋକମାନେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଆମ ପ୍ରତି କଣ ରହୁଛି? ଉପକାର ରହୁଛି। ସେଇ ଉପକାରକୁ ଆମେ ସୁଝିବା କେମିତି? ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାରକୁ ଆମେ ସୁଝି ପାରିବା ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯସ୍ମିନ୍ ତୁଷ୍ଟେ ଜଗତ୍ ତୁଷ୍ଟଃ। ଯାହାଙ୍କୁ ଖୁସି କଲେ ଜଗତବାସୀ ବା ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇପାରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଶୁଣୁଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଖି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ କଣ ଆପଣ ଆଖି କାନ ଉପରେ ଖୁସି ହେଇକି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନା କଣ? କାନ ଆଜି ବଢିଆ ଶୁଣିଲୁ କଥା, ଭାତ ଡାଲି ଟିକେ ଗୋଳେଇକି କାନରେ ପୁରେଇ ଦେବେ। ତାହେଲେ କାନ ଖାଇକି କଣ ଦିନ କରିପାରିବ? ଏକଥା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ କୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ମୁଖରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ କାନ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆଖି ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ପାଦ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ହାତ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆପଣ ଏସବୁ ପଢିଛନ୍ତି ପିଲାବେଳେ, ଯୋଉ ସବୁ ଅଙ୍ଗର ମାନେ ବଡିର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡିକ, ଏଟା ଟେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ସ ବହିରେ ପଢା ହଉଥିଲା। 10ଟା ଗପ ଥିବ, ସେଇ ବହିରେ ପଢା ହଉଥିଲା। 10 ଷ୍ଟୋରିଜ, ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଭୁଜୀ ସପ୍ତମ ହରେ ଶ୍ରେଣୀରେ। କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଗୋଟେ ମିନିଟ ରୁହନ୍ତୁ, ପହଞ୍ଚି ଭାଗବତରେ ଲାଷ୍ଟ ଯେମିତି ପଢୁଥିଲି। ଅଛି କି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲେ ଯେମିତି ତାର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପାଇବେ, କିମ୍ବା ହଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂଜା ସେଇଟା କଲେ ସବୁ କହିବି ଦେବାଦେବୀ ଯେମିତି ପାଇବେ, ସେଇଟା ହିଁ। କହିବି ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି। ଆମର 10 ଷ୍ଟୋରିରେ ପଢା ହଉଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ମାନେ ସବୁ ଝଗଡା ଲାଗିଲେ। ଆଖି କହିଲା ମୁଁ ଏତେ ସବୁ ଦେଖୁଛି, କାନ କହିଲା ମୁଁ ଏତେ ସବୁ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏଇ ପେଟଟା କିଛି କରୁନି, ଏ ଖାଲି ଖାଉଛି ବସିକି, ପେଟ ଫୁଲିକି ତାର ରହୁଛି, ସେ ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ତା ପେଟରେ ତଳେ ରହୁଛି। ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ରଷ୍ଟିକେଟ କରିବା, କେହି କିଛି କାମ କରିବାନି, ପେଟକୁ ଆଜି ଆମେ ହରତାଳ କରିକି ବନ୍ଦ କରିବା। ଏ କଥା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? କିଏ ପଢିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ? ପଢିଛୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ହଁ, ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ହାତ ଆଉ ଖାଇଲାନି, କିଛି ପାଟି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲାନି, ଆଉ କେହି କିଛି କଲେନି। ପେଟ ତ କିଛି କହିଲାନି, ଚୁପଚାପ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ନିସ୍ତେଜ ହେଇ ପଡିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ମିଟିଂ ଡକାଗଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ନାଇଁରେ ନାଇଁ, ପେଟ ଥିବା ଯୋଗୁ ସେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରୁଥିବା ଯୋଗୁ, ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ଯୋଗୁ ଆମର ଶକ୍ତିଟା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ, ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁନେ, ନେଚର ସବୁ ତିଆରି କରିଛି। ଆରେ ନେଚର କାହାର ଅଧୀନତାରେ ଚାଲୁଛି? ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ମୟା ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରକୃତି ସୁୟଚେ ସଚରାଚରମ୍ ହେତୁ ନାନେନ କୁନ୍ତେ ଜଗତ ବିପରିବର୍ତ୍ତତେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏଇ ଜଗତ ପରିଚାଳିତ, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସବୁ କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ମାଲିକାନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ଦାସ ବୋଲି ମାନିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମାନ ବା ନ ମାନ ସଭିଏ ତାର ଦାସ। ଆପଣ ମାନି ପାରନ୍ତି ବା ନ ମାନି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଜୀବେର ସ୍ୱରୂପ ହଏ ଉଷ୍ଣେର କୃଷ୍ଣ ଦାସ। ନିତ୍ୟ ଦାସ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଟା ପଢନ୍ତୁ, କିଏ ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ମାତାଜୀ ପଢନ୍ତୁ।
ପଢୁଛି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ କି ଭଗବାନଙ୍କର ମାଲିକାନାକୁ ଏଇଟା ହଁ ହଁ ପଢ। ଭଗବାନଙ୍କର ମାଲିକାନାକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମର ଅବମାନନା କରିବା ସମସ୍ତ ପାପର ମୂଳ ଅଟେ। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅବମାନନା କରିବା ଅଥବା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦେଶର ଅବମାନନା ମନୁଷ୍ୟର ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ କରିବ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଜଣେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ସ୍ନେହ ବା ଘୃଣା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ବୁଝେ, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ପୁନର୍ବାର ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାଶ୍ୱତ ଗୃହକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବ। ଏଇ କଥାଟି ହଉଛି ଏ ଶ୍ଲୋକର ସାରାଂଶ। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମକୁ ମାନିବା ଏବଂ ଯେତିକି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପାପରେ ଭାଗି ହବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଅଯଥା ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିବା, ଭକ୍ତମାନେ ବି ମଧ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଶିଲ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ କହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ତାର ଯେତିକି ଇନକମ ସେଥିର 50% କଣ କରିବ, ମନ୍ଦିରରେ ଆଣିକି ଦାନ କରିବ। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? 50%, 50 ଭାଗ। 50 ଭାଗ ସେ ଦାନ କରିଦେବା ଦରକାର। ଆଉ 50 ଭାଗ ଯୋଉ ରହିଲା, 25 ଭାଗ ସେ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିବ, ମାନେ କୌଣସି ବିପଦ ଆପଦ ସମ୍ପଦ ଏସବୁ ପାଇଁ। ଆଉ 25 ଭାଗ ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଚଳିବ। ଆପଣ ସବୁ ପଢିଛନ୍ତି ନା ପଢିନାହାନ୍ତି? ପଢୁଛି ପ୍ରଭୁଜୀ। ହଁ ଉପଦେଶ ଉପଦେଶ ମୃତରେ ପଢା ହେଇଛି। ଉପଦେଶ ଉପଦେଶ ମୃତରେ ମୃତରେ ପଢୁଛି। ଥିଲା ପ୍ରଭୁ। ହଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଆମର ଅଧିକ ବାଲାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିବା, ଆମର କଷ୍ଟ, ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ଏସବୁ କରିକି ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି ଠୁଳ କରିକି ରଖିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡିକ କିଏ ଭୋଗ କରିବ? ଆମର ଯିଏ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଯିଏ ଭୋଗ କରିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଧନକୁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭୋଗ କରିବ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଲାଭ ହବ? ସିଏ ପୁଣି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବ ନା ନାଇଁ? କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବ କି ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଯଦି କରିକି ସବୁ ରଖିଦବା, ସିଏ ତାହେଲେ କଣ କରିବ ନା, ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ ମୋର ତ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ଜୟ କରିବି। କାରଣ ଭାଗବତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ, ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଧନର 15ଟା ଅନର୍ଥ ଅଛି। ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ରହିବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଧନର ଗୋଟେ ଅନର୍ଥ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆମ ଏଇ ଯୁବକ ସମାଜ କଥା ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଜଣେ ପିଲାର ତା ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢିବନି କି ଭଲ ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ସବୁ ପଶିବନି, କି ଆମର ଗରିବ ଲୋକ। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଏ ଖରା ହେବେନି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଆମେ ପିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଯାଉ ବା ଯୁଆଡେ ଯାଉ, ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସବୁ ବାଦାମ ଖାଇବାକୁ, ବରା, ସବୁ ଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ମିଳେ। ଆମେ ମା କୁ ପଇସା ମାଗୁ, ମା ଆମକୁ ପଇସା ଦେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ। ମା ଦିଏ, 5 ଟଙ୍କା, 2 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କା ଦିଏ। ତାପରେ କଣ କୁହେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମର ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ। ତ ସେତେବେଳେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଯାଏ ଯେ ଆମର ତ ପଇସା ନାହିଁ, ଯେତେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଖାଇବା କେମିତି, ଆମର ତ ପଇସା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଖାଉଥିବେ ବି, ଯାହା କରୁଥିବେ, ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବେ, ଆମର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ। କଣ ନା, ଆମର ପଇସା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧନୀ ପିଲାଟା ଦେଖିବ ତାର ପଇସା ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ସ୍କୁଟି ଗାଡିଟେ ଚଲେଇକି ଚାଲିବା କଥା, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯିବା କଥା, ସେ କଣ କରିବ, ଗୋଟେ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ବୁଲେଟ ଗାଡି କିଣିବ। ତା ଧନ ଅଛି ନା, ସେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିବ କି? ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ ଗାଡି କିଣିବି। ଆଉ ସବୁ ମଦ୍ୟପାନ କରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ, ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦଉନି, ସମସ୍ତେ ଏହା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ମୋଟାମୋଟି ଘଟୁଛି ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି। ବିପଦଗାମୀ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ଯେ ତା ପାଖରେ ଧନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ, ସିଏ କଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ମୁଁ କେମିତି ଧନୀ ହେବି। ତେଣୁ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ପରିଶ୍ରମ କରିକି ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଗୋଡରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା ହେବା ପାଇଁ, ଛିଡା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଯୋଉ ନିଜ କଷ୍ଟ କରିକି ସବୁ ଧନକୁ ସଞ୍ଚିତ କରିଦେଇକି ଯାଉଛେ, ସେ ସେଥିପାଇଁ ବିପଦଗାମୀ ହଉଛି। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନକୁ ରଖିଦେଇକି ଯାଏ ସଞ୍ଚୟ କରିକି, ସେ କଣ ହୁଏ ନା, ଭୂତ ଖାଇଲା ତା ଧନକୁ। ସିଏ ତ ନିଜେ କିଛି ଖାଇପାରିବନି, ଅଯଥା ଅଲଗା ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ଖାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ବହୁତ ବଡ ଉପାଖ୍ୟାନ ସବୁ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି।
मनुष्य ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଦାନ କର, କାରଣ ଅଲଗା ସବୁ ଜୀବ ନିଜର ସବୁ କିଛି କୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ କଥା ପଢା ହଉଛି, ବୃକ୍ଷର ସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ମନୁଷ୍ୟର ସେବାରେ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ପଶୁ ଦେଖ, ଗାଈ ଦେଖ, ଯାହା ବି ଦେଖ, ଗୋଟେ ଛୋଟ କଦଳୀ ଗଛଟେ ଦେଖ, ତାର ପତ୍ର, ଫୁଲ, ତାର ପଟୁକା ସବୁ କିଛି ମନୁଷ୍ୟର ଉପକାର ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର କଣ ଉପକାର ଲାଗୁଛି ଅଲଗା ଜୀବର? ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ସାଧୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଶରୀରକୁ ମରିଗଲେ ମତେ ପୋଡନି, ଫୋପାଡି ଦିଅ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଗିଦ୍ଧ ଶାଗୁଣା ଚିଲ ଖାଇବେ, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଉପକାର ତ ହବ, ତାଙ୍କ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହବ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ତାଙ୍କର। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆମେ ସେମିତି ସମସ୍ତେ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଏତିକି କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କୋଟେସନ ଅଛି, ମୁଁ କେତେବେଳେ ପଠେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ। ମାନେ ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର, ନାମ ଜପ କରିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ରାମ ରାମ। ତେଣୁ ସବୁ ସମୟ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଖାଲି ଧନ କେମିତି ଆସିବ, ଘର କେମିତି ସଜେଇବି, ଘର ଓଳେଇବି, ଘରେ ସଜା କରିବି, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ। ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା, ଆମର ମନୋହର ବହିରେ କଣ ପଢା ହେଇଛି, ସାଧୁର ଲକ୍ଷଣ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି, ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କଲେ ବଢାଇ ଶକ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବା ବୈଷ୍ଣବ, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସଂଘର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି କଣ, କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସଂଘ। ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ରହିଛି, ଆମେ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜିରୋ ହବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା ବା ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯାଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ କେତେ ସିରିୟସ ହବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଈଶୋପନିଷଦର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଅଯଥାରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକଠା କରିକି ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଅପବ୍ୟୟ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ହଣ୍ଡାରେ ହଣ୍ଡେ ରୋଷେଇ କରିକି ଅନ୍ନ ରଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଚାମଚ ଅନ୍ନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ପୁରିଯିବ, ତେଣୁ ଆପଣ 2 ଚାମଚ ଅନ୍ନ ଆଣିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯଦି ହଣ୍ଡାଟେ ଜାଗା ଅନ୍ନ ଆଣିବେ, ଯୁଆଡେ ମନ ସିଆଡେ ଫୋପାଡିବେ, ଯାହାକୁ ମନ ତାକୁ ଦେବେ, ଏଟା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ନୁହଁ। ଭଗବାନ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଏ ସବୁ କିଛିର ମାଲିକ ହଉଛି ମୁଁ, ତେଣୁ ମୋର ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ତୁମର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଗ୍ରହଣ କର, ଅଲଗା ଜୀବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ବହୁତ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର, ଲାଇଟ୍, ଫ୍ୟାନ, ପାଣି ଏସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ। ତାହେଲେ ଏସବୁ କଥାର ହିସାବ ଭଗବାନ ରଖନ୍ତି। ସେ ଭକ୍ତ ହେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏଇଟା ପରୋପକାର। ଆଉ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଦିନ ରାତି ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ, ଡେ ସିଫ୍ଟ କାମ କରିକି ପଇସା ଗୁଡା ଇନକମ କରିକି ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ବୈଷ୍ଣବ ହେଲା ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଲା, ତାର କେବେ ହେଲେ ଖାଇବା ଆଉ ପିନ୍ଧିବା ଅଭାବ ହବନି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ ଥିବ, କେବେ ବି ହେଲେ ଅଭାବ ହବନି, କେବେ ବି ହେଲେ ଅଭାବ ହବନି। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ମାନେ ହିଁ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। କାହିଁକି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଇ ଜନ ଭଜେ କୃଷ୍ଣ ସେ ବଡ ଚତୁର। ତାର ଦେଖ କେତେ ଜିନିଷ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହିଗଲା। ତେଣୁ ମୋର ଯିଏ ମତେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ, ସିଏ ମତେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ପାଠ ପଢ, ଚାକିରି କର, ଯାହାବି କର, କିନ୍ତୁ 1 ବର୍ଷ ଇସ୍କନରେ ରୁହ, ଇସ୍କନରେ ରହିକି ତାପରେ ଯିବ। ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତି ଦଇତା ଆଦିପୁରୁଷ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ମତେ ଏ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ 1 ବର୍ଷ ଇସ୍କନରେ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ମହାରାଜ? ନା ତୁମେ ରହିଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସାଦ କେମିତି ଖାଆନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମର ବହୁତ ସେଭ ହବ, ଧନ ଅଯଥା ନଷ୍ଟ ହବନି। ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭୌତିକ ଲାଇଫରେ ଥିଲେ, ଭକ୍ତ ହେଇନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ କେତେ ପଇସା ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ନଷ୍ଟ ହଉନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଆପଣ କେତେ ନିୟମିତ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଗୁଡିକ ସବୁ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ। ଆପଣ ଯଦି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, କେତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସିଏ ସବୁ, ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଆଇଟମ ସବୁ ବନେଇକି, ଚାଉମିନ, ମ୍ୟାଗି ଫ୍ୟାଗି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ, ଏସବୁ କେତେ ମାନେ ପଇସା ସେଥିରେ କେତେ ନଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ରୋଷେଇ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।
केते कल्याण होउची केते रोग बीमार उपशम होउछन्ती तो यही कथा मु से कथा कहउतली जेतेले प्रभुपाद महाराज कहछन्ती प्रथमे तो अडुआ लागिवो कारण भौतिक जगतर सबु लोक गोटे पट रास्तार जाउछन्ती जे भक्त से गोटे उल्टा रास्तार जियाକୁ पड़िवो जेमति नदीर जल गोटे दिगरे बोही चलीछि जे विपरीत दिगरे उठिबो ताकू कष्ट सहियाକୁ पड़िवो किंतु सेथिरे जे केते मंगल निहित अछि सेटा समस्ते जानि परिबेनी जेमति आपण भिखारी को 5 टंका देले आपणक भितर जो आत्मसंतोषटी मिलिला सेटा अन्य लोक जानि परिबो कि सेटा आपण काहू व्यक्त करि परिबे कहि परिबे कोन मिलिला आपण को कहि परिबे किंतु लोक बाहर लोक कोन कहिबे ताकू काहे पैसा देलु कोन तोते लाभ अछि किंतु कोन लाभ अछि सेटा आपण ही अनुभव करि पारे केते शांति मिलिଥାଏ केते सुख मिलिଥାଏ सब कथा सब जिंस बुझेई हुए ना सेति हमर अमोघ लीला प्रभु गोटे बढ़िया माने कॉमेडी करी कहंती जे जड़े व्यक्ति मते पचारला तुम भगवान को देखि परिबो मु कहली नाही ना ता माने भगवान नाहंती कहला हां ठीक अछि भगवान नाहंती तापरे अमोघ लीला प्रभु से व्यक्ति को पचारले तुम पाखरे बुद्धि अछि ना हां ना बुद्धिटा मते देखि परिबो ना 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 ता माने तमर बुद्धि नाही तमे निर्बुद्धिया से लोक चुप हेला तेणु सबु जिनस आमे आम विचार बुद्धि रे देखि परिया नाही कि जानि परिया नाही लोक कहते भगवान मते देखिए दियो केमी देखिए दबु तो पाखे जो जिन सब अच्छी तू कौन देखी पार आमको मनटा को टिके देखा बुद्धिटा को टिके देखा तेणु सबू जिनस को छुई माने आमर कमर्स रे गोटे नियम अछि सबू जिनस को छुई हबनी कि सबू जिनस को देखि हबनी केते जिनस अछि अनुभव करि हबो सेमती एई सब भगवतीय गुण गुड़िक आचरण कले आपण भगवान को जानि परिबे तांकर सत्ता को अनुभव करि परिबे आ निजे आत्म संतोष लाभ करि परिबे ए श्लोक बुझी हला आज्ञा आ प्रभुजी। किसी तार प्रश्न अछि ए श्लोक उपरे प्रभु जी किसी जो प्रश्न नहीं परा समस्त बुझी प्रकृति पारे अपरा प्रकृति प्रभु सेटा टिके आउथरे कहते परा माने भगवान करे जो भौतिक शक्ति आ आध्यात्मिक ए दिटा परा अपरा ମାନେ ପରା ଅପରାକୁ ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ଯେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ତ ନା। हम्म बहिरंगा शक्ति अंतरंगा शक्ति सही सेम जिनिस भगवान कर आध्यात्मिक शक्ति आ भौतिक शक्ति बुझी पारले अर्चना माता जी आज्ञा प्रभु वर्तमान आमे मंत्र 2 को पढ़िया आपण मानक भीतर किए जणे पढ़ंतु कुर्वन्नेतेन कर्माणि जिजीविषेच्छ तं समा एवं त्वयि नान्यते हेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। पूर्वनेव ह कर्माणि जिजीविषे छतं समः एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे शब्दानुवाद पढ़ंतु श्री लक्ष्मी माता जी कुर्बान कुर्बान क्रमण्य भावे କରିବା एहिपरि भावे इह ଏହି ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମାଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବିବିଷେଦ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ରଖିବା ଉଚିତ ସତଂ ଏକ ଶତ ସମାହ ବର୍ଷ ଏବଂ ଏହିପରି ବଞ୍ଚିବା ତ୍ୱୟି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନ ନାହିଁ ଅନ୍ୟଥା ବିକଳ୍ପ ଇତଃ ଏହି ପନ୍ଥାରୁ ଅଛି ନ ନାହିଁ କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଲିପ୍ୟତେ ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ ହେବା ନରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନୁବାଦ ଜଣେ ଯଦି ସେହିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଧାରାକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅବ୍ୟାହତ ରଖେ ତେବେ ସେ ଶତ ଶତ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ଆକାଂକ୍ଷା କରିପାରେ କାରଣ ସେ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ କର୍ମର ନିୟମରେ ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ କରିବ ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହାର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ନାହିଁ। बुझी पारले अनुवाद रो आज्ञा प्रभु समस्त बुझी पारले देखंतु कोन लिखा है परिष्कार भाବରେ जणे जदि सेही परि भाବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଧାରା क्रमागत भाବରେ अब्याहत रखे
ତେବେ ସେ ଶତ ଶତ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ଆକାଂକ୍ଷା କରିପାରେ, କାରଣ ସେ ସେ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ କର୍ମର ନିୟମରେ ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ନା ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ଏହାର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ନା? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ବାହାର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମେ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବାନି, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ। ହଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ନିତାରାମ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ 120 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ? ନା ନା, ଏତେ ବର୍ଷ ନୁହଁ। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? 70-80 ହେଲେ କାଫି। ହଁ, ଏବେ ସିନା ଲୋକମାନେ 70 ବର୍ଷରେ 80 ବର୍ଷରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 70 ବର୍ଷ ହେଲେ କାଫି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ନ ମରେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା। ଆମେ କହିପାରନ୍ତି ନ କହିପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ମରିବିନି। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯିଏ ବି ଆସିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ଆମେ କେମିତି ନ ମରୁ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ଚାଳ ଘର କରିକି ରହୁଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମ୍ୟୁଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ସେମାନେ। ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ଗୁଣବତୀ ମାତାଜୀ ଆପଣ ଗୁଣବତୀ ସଚ୍ଚିମାତା ମାତାଜୀ ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ହଁ, ଯୋଉମାନେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ସବୁ କିଛି ମଜବୁତ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ତାକୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କୋଠା ଘରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କୋଠା ଘର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ, ଆଉ କିଛି ହଇରାଣ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଭଲ ଜିନିଷ ଲୁହାରେ ଝରକା କବାଟ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟିଲ ରେ କଲେଣି। କାହିଁକି ନା ସେଟା କଳଙ୍କି ଖାଇବନି। ସବୁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ କେମିତି ଆମେ ୟୁଜ କରିବୁ, କେମିତି ଆମେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବୁ, ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛି। କେବଳ ଜଣିଏ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ଚିନ୍ତା କରେ ମୁଁ କେମିତି ଭଲରେ ମରେ, ସିଏ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ। ସତ ନା ମିଛ? ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜଗତରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବୁ। କିଏ ଚାହୁଁନି କହିଲେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବୁନି ବୋଲି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ଆସିନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି, ଚାକିରି କରିବି, ଚାକିରି କରିକି ଏତେ ଦରମା ପାଇବି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ଲଟ କିଣିବି, ଘର କରିବି, ବିବାହ କରିବି, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିବି, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବି, ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବି, ତାଙ୍କୁ ବାହାଘର କରେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବି କିଏ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତାରେ ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ଭଲରେ ମରିବି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତ କାଳେ ଚମାମେବ ସ୍ମରଣ ମୁକ୍ତା କଳିବରମ୍ ଯ ପ୍ରୟାତି ସଦମାଧବମ୍ ଜାତି ନାସ୍ତ୍ୟତ୍ର ସଂଶୟ। ଯିଏ ମଲା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରିନଥିବ, ମଲା ବେଳକୁ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଚିନ୍ତା ଆସିବ? ଜୀବନ କାଳ ଯାକ ଜୀବନ ସାରା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବ ଖାଇବି, ପିନ୍ଧିବି, ଲଗେଇବି, ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବି, ସୁନା ଗହଣା ପିନ୍ଧିବି, ଭଲ ଖାଇବି, ଭଲ ବାଇକ ଚଲେଇବି, ବଢିଆ ଘର କରିବି, ପିଲା ଛୁଆ ଏଇ ସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବ, ଅନ୍ତକାଳରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଆସିବ? କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ଜଣା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଅଜାମିଳ ଚରିତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଜାଣିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପୁଅର ନାଁ ସବୁ ଦଉଥିଲେ, କଣ ନାମ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନାମ ଦଉଥିଲେ। ଏମିତି ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିବାକୁ ରୁଚି ହବନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କେମିତି କରିବି? ପୁଅକୁ ଡାକିଲେ, ମନେକର ପୁଅକୁ ନାରାୟଣ, ଗଦାଧର, ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋପାଳ, ମଧୁସୂଦନ, ଦାମ, ଦାମୋଦର ଯଦି ନାଁ ଦିଆ ହେଇଥିବ, ଦିନ ଯାକେ ତ ନାଁ ଡାକିବି ତାର, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟକୁ ତାର ନାଁ ଟା କାଳେ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି ନା ଯଦି ଏଇ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି, ଈଶାବାସ୍ୟମ୍ ଇଦମ୍ ସର୍ବମ୍ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ ଜଗତମ୍, ଏଇ ଭାବନା ନେଇକି ଯଦି ବଞ୍ଚିବେ, ତାହେଲେ ସେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ଯଦି ଆଚରଣ କରିବେ, ଯାହା କୁହାଗଲା ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ, ସେ କଣ କରିବେ ନା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବଞ୍ଚି ପାରିବେ, ନହେଲେ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ।
ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି, ସେ କଥା ଏଠି କୁହାହେଇଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବୁଢୀ ଲୋକକୁ ଯଦି କହିବେ ଏ ବୁଢା ମୁଁ କଣ ବୁଢା ହେଇଯାଇଛି ମତେ ବୁଢା କହୁଛୁ, ଏ ସବୁ ମୋର ଅନୁଭବ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। କେହି ମରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, କେହି ବୁଢା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ଚାରିଟା ଜିନିଷ କଷ୍ଟଦାୟକ। କଣ କଣ କିଏ କହିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ? ଜରା ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟାଧି ଜନ୍ମ ହଁ, ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି। ଜନ୍ମ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ। ଏଇ ଚାରିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ଜନ୍ମ ମିଳୁଛି, ମୃତ୍ୟୁ। କିଏ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉ ମୋର? ଯଦି ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତେ ସେ କଣ କରନ୍ତେ? ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାନ୍ତେ ନା। ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ରୋଗ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିକି ତିଳକ ଲଗେଇକି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ଫଟୋକୁ ଦେଖିକି ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। କି ଆମେ ଭକ୍ତମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ସେମିତି ଭାବନା ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସିଗଲା, ସେ କଣ କଲେ? ଭାଗବତମ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭାଗବତମ କହି କହି ଶରୀର ଛାଡୁଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ ସାଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ମେଡିକାଲ ପଢିବା। ମେଡିକାଲରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ, ଯିଏ ପଢିଛି ସିଏ ଜାଣିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅନୁଭବ ଥିବ କିଛି। କେତେ ଛୁଞ୍ଚି ପୁରେଇବେ, ଶହ ଶହ ଛୁଞ୍ଚି ଖାଲି ହାତ ସାରା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ। ଆଉ ସବୁ କାଟିଦେବେ, ମାଳେଇ କାଟିଦେବେ, ପଇତା କାଟିଦେବେ, ସବୁ କାଟିକି ପକେଇଦେବେ। କଣ ନା ଆମେ ମେସିନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବୁ, ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ତମର ସବୁ ହବ। ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଖୋଲିକି ନେଇଯିବେ, ସେ ମେଡିକାଲ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ହବ ସେ ସମୟରେ, ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନ କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଜୀବନ ସାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିବା, ଭଗବାନ କଣ କରିବେ? ଯଦିଓ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସ୍ମରଣ ନ ଆସିବ, ଭଗବାନ ନିଜେ ମନେ ପକେଇଦେବେ ବୋଲି ଏ କଥା ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି। ବହୁତ ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିଜେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୋର ଏଠି ଏଇ କଥା, ଏଇ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାବାର୍ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫ ଟା ପଢିଲେ, ଶ୍ୟାମ କଣ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଭୁ, ଶ୍ୟାମ ଶମ୍ଭୁ ନା କଣ? ଶ୍ୟାମ ଶମ୍ଭୁ ପାଳକ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି? ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଶ୍ୟାମ ଶମ୍ଭୁ ପାଳକ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ କୁନ୍ତି ମାତାଜୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜି କ୍ଲାସ ରେ? ଈଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡାପଣ ମୁଁ ଅଛି ଯେ ଟିକେ ମେଡିକାଲ ଆସି ସେ ଆଈକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ଠିକ ଅଛି। ବୋଲି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ରହୁଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣାମ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। କହିଲି ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ମେଡିକାଲ, ସେ ଆଈଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ବୋଲି, ତ ମୁଁ ଖାଲି ଜଏନ ହେଇଛି। କଥା ଶୁଣୁଛି, ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ନିତାରାମ ପ୍ରଭୁ ପଢନ୍ତୁ ଆପଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। କେହି ମରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଘୋଷାରି ହୋଇଯାଇପାରେ, ସେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ୱଭାବ କେବଳ ଗୋଟେ ମିନିଟ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ସେ କଥା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। କେହି ମରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ଯେତେ ଘୋଷାରି ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତାପରେ ପଢନ୍ତୁ। ଏପରି ସ୍ୱଭାବ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସମାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖାଯାଏ। ଜୀବଜଗତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ କଠିନ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାର ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ବେଦ କୁହେ ଯେ ଜୀବ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଜୀବ ସ୍ୱଭାବତଃ ଶାଶ୍ୱତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରେ ତା ବନ୍ଧନ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଦେହରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦେହକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଆତ୍ମାର ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତିକୁ କର୍ମବନ୍ଧନ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ କର୍ମ ସହିତ ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ ହେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ ନିଜର ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ତାହା ହିଁ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ୱାର୍ଡ ମିସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ। ସେଠି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ମିସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେଠି କର୍ମ ଲେଖା ହବ।
ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ, ହେବ। କାରଣ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ହଁ, ସେ ଯଦି ଭୌତିକ ତାର ପ୍ରକୃତିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ସେ ଯଦି ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୀବନର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନ କରେ, ତେବେ ସେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ କରେ। ତଦ୍ୱାରା ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ନିଜକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଛନ୍ଦି ପକାଏ। ହଁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହେଲା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଚାହାନ୍ତିନି? ନା ଜୀବ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦେହରୁ ଅନ୍ୟ ଦେହକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ବା କର୍ମବନ୍ଧନ କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିବେ ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଭଲ ପାଠ ପଢିବେ, ଭଲ ଚାକିରି କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଯଦି ପାଠ ପଢିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଭଲ ପାଠ ନ ପଢିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ରିକ୍ସା ଟାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ଜଣେ ସାର୍ ଥିଲେ, ସିଏ ଆମକୁ ଏମିତି ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ତୁମେ ଯଦି ପାଠ ନ ପଢିବ, ଚା ବିକିବ, ରିକ୍ସା ଟାଣିବ, ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କରିବ, ଭଲ ପାଠ ପଢିବ, ଭଲ ଭଲ ଚାକିରି କରିବ। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କର୍ମ କଥା। ତା ପର ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆସିବ, 3ଟି ଜିନିଷ ମନୁଷ୍ୟକୁ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ। କ'ଣ କ'ଣ? ନା ସେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରେ, ସେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଫିସର ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହାକୁ ଦାନ କଲେନି, କାହାକୁ କିଛି ଦେଲେନି, କି କାହାର ଉପକାର କିଛି କଲେନି। ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ନାଇଁ? ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ଆଉ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନୀ କରିବେ? ଆମେ ଏତେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଜରି କାହିଁକି ଗୋଟଉଛି? ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ସକାଳୁ ଜରି ଧରିକି ବସ୍ତା ଗୋଟାନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ଏଟା ଖରାପ ହେବିନି କେହି, ମୁଁ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ କହୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ହଁ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଦେଖିଛୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକି ସେ ଜରି ଗୋଟୁଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କାହିଁକି? ନା ସେ ସେଭଳି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କ କର୍ମ କର୍ମ। କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିପାରିବା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ସେ ତା ଘରେ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ନଥାଏ, ଚାଉଳ ମୁଠେ ଧରିଥାଏ, ବାଛୁଥାଏ ତାକୁ। ସେ କୁକୁଡ଼ା ରଖିଥାଏ, ଛେଳି ରଖିଥାଏ, ଗାଈ ରଖିଥାଏ। ଆଉ ବାଇରେ ସଜନା ଗଛ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଥିବ। ସେଇଥିରୁ ଶାଗ ବା ଅମୃତଭଣ୍ଡା କି କଖାରୁ ଏସବୁ ପତ୍ର ଏସବୁ ଆଣିକି ସେ ଭାଜିକି ଖାଏ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଯାଏ ତାକୁ ସେ ଦାନ କରେ, ତା ପିଣ୍ଡାରେ ବସିବାକୁ ଦିଏ, ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପାଳେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫରେ ତାର କ'ଣ ହବ? ଉନ୍ନତ ଜନ୍ମ ହବ ନା ନାଇଁ? ଯଦିଓ ସେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଗରିବ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି, ମାନେ ଏତେ ଜୀବଙ୍କୁ ପୋଷୁଛି, ଦାନ କରୁଛି। ତାର କିଛି ମାନେ ସିକ୍ରେଟ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ତା ବାରିରେ ଯୋଉ ଗଛ ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ହଁ ଆପଣ ମାନେ ବି ନେଇକି ସଜନା ପତ୍ର ଖାଆନ୍ତୁ, ଶାଗ ଖାଆନ୍ତୁ, ଛୁଇଁ ଖାଆନ୍ତୁ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସବୁ କିଛି ଦାନ କରୁଛି। ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତହସିଲଦାର ହେଇଛି, ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି। ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ନା ବଡ ପାଚେରୀ କରିକି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଘର କରିଛି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜଗେଇଛି। ନା ତାର ଯୋଉ ପିଣ୍ଡା ଆମର ଥାଏ, ଆଗରୁ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ପିଣ୍ଡା ତିଆରି କରନ୍ତି, କାହିଁକି କରନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ, ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି କରାଯାଏ? ନା ଜଣେ ଲୋକ କେମିତି ପୁଣ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ମନେକର ଗୋଟେ ଲୋକ, ପଥିକ ଲୋକ, ତୃଷାର୍ତ୍ତ ହେଇକି, କ୍ଷୁଧାରେ ପୀଡିତ ହେଇକି ଆସିବ, ସେ କୋଉଠି ବସିବ? ଗୋଟେ ଛାଇ ଜାଗା ତାର ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଣ୍ଡା କରିଥାଏ, ସେ ପିଣ୍ଡାରେ ସେ ବସେ ଏବଂ ବସି କ'ଣ ମାଗେ? ମା ମତେ ଜଳ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, କି ଭଲ ମନ୍ଦ ବିପଦ କଥା ଶୁଣେଇବା କୁହନ୍ତି ଆପଣ। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଭୋକିଲା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ ସେ ଏରିଆରେ, ସେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ପାପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ ରୋଷେଇବାସ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଯାଇକି ବାହାରେ ଡାକିବା ଦରକାର, କେହି ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି କି? ଏଟା ବୈଦିକ ନିୟମ। ଯଦି କିଏ ବି ଭୋକିଲା ମିଳୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭୋଜନ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କିଏ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଏଭଳି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ସେ ପିଣ୍ଡାରେ ସେ ଲୋକ ବି ଆସିକି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ତାର ଛାଇ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରୁଥିଲା, ଜଳ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ପାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ, ତାର ଅଧିକ ଧନ ଅଛି, ସେ ପାଚେରୀ ବୁଲେଇ ଦେଲା, ତାର ପିଣ୍ଡା ନାହିଁ, କି ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ତାକୁ ଭଗେଇ ଦଉଛି, ଯା ଯା। ଆଜିକାଲି ତ ଭିକ୍ଷା କେହି ମାଗିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲେ।
ଏକରେ ଧନ କିଛି ଦାନ କଲାନି, ପର ପାଇଁ କିଛି ଦାନ କଲାନି, ଦୁଇରେ ତା ପିଣ୍ଡାରେ ବି କେହି ବସି ପାରିଲେନି, ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରଖିକି ଭଗେଇଦେଲା, କିଛି ଟଙ୍କାଟେ ବି କାହାକୁ ଦାନ କଲାନି। ଆଉ ଏତେ ବଡ ଘର, ଧନୀ ଲୋକ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥିବା ଲୋକ ପାଖକୁ କୋଉ ଭିକାରୀ ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି ଟଙ୍କାଟେ ମାଗିବ କହିଲେ? ତାପରେ ତାର ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫ କଣ ହବ ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କଣ କହିବା ଦରକାର? କାରଣ ତାର ଯୋଉ ଧନ ସବୁ କିଛି କିଛି ମହତ୍ ସେବାରେ ଲାଗି ପାରିଲାନି, କେବଳ ନିଜ ସେବାରେ ହିଁ ସେ ଲଗେଇଲା। ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ କିଛି ଭୋଗ କରିବା, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି କରିବାନି, କାରଣ ପ୍ରକୃତିରେ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ପରୋପକାର ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା? ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା? ସେଥିପାଇଁ ବେଦରେ କର୍ମ କରିବାର ଶୈଳୀକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହଉଛି କର୍ମ। କର୍ମ ଅର୍ଥ ବେଦରେ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ବିକର୍ମ, ମାନେ ବେଦରେ ଯୋଉ ନିଷିଦ୍ଧାଚାର କରାଯାଇଛି, ବେଦରେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ଏଇ କର୍ମ କରିବନି, ତାକୁ ପାଳନ କରିବା। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଆମକୁ ପାପ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅକର୍ମ। ଅକର୍ମ ଅର୍ଥ କଣ ନା ଯେଉଁ କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ କରାଯାଏ, କର୍ମ ନିଜ ପାଇଁ କରାଯାଏ, ବିକର୍ମ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବା, ଅକର୍ମ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ କର୍ମ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଯେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାକିରି କରୁଛି, ସେ କାମ କାହା ପାଇଁ କରୁଛି? ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରୁଛି ସେ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛି, ତାର ଯୋଉ ସାଲାରିଟି ସେ ପାଇବ କିଏ ନବ? ଯେହେତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଛି ସିଏ ହିଁ ନବ ନା। ଆଉ ନିତାରାମ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ସେଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ତାର ସାଲାରୀ କି ତାର ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବା କଥା ସିଏ ପାଇବେ ନା। ଆଉ ସେ ପାଇବା କଣ ମୁଁ ପାଇପାରିବି? କାହିଁକି ନା ସିଏ ହିଁ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ନିତ୍ୟାରାମ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଆସିବେ, ଆସିକି ଏଠି ରୋଷେଇ କରିବେ ବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ ସେଠି ସାଲାରୀ ପାଇଁ କରିବେନି, ସେ କାହା ପାଇଁ କରିବେ? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିବେ କିଏ? ନିତ୍ୟାରାମ ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ରୋଷେଇ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିବ, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯିବ। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ, ନିତ୍ୟାରାମ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କର୍ମଟି କଲେ ସେଥିରେ ଯାହା ହାନି ଲାଭ କ୍ଷତି ହେଲା ସେ ନିତ୍ୟାରାମ ପ୍ରଭୁ ଭୋଗ କରିବେ କି? କିଏ ଭୋଗ କରିବ? କିଏ ଦାୟୀ ସେଥିପାଇଁ? ସେ ନିଜେ। ଭଗବାନ ଦାୟୀ। କାହିଁକି ନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯେ ତୁମେ ଆସିକି ମୋର ସେବା କର। ସେ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ। ତେଣୁ ଏଠି ମାଲିକ କିଏ ମନ୍ଦିରର? ଭଗବାନ ମାଲିକ। ଏଠି ନିତ୍ୟାରାମ ପ୍ରଭୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଲିକ ନୁହଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଭରଣ ପୋଷଣ ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ମାନେ ଦବାକୁ ପଡୁନି। ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, କ୍ଲିୟର ହଉଛି ନା? ବୁଝି ହଉନି? ଯେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଘରେ ରାନ୍ଧୁଛି, ସେ ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରାନ୍ଧୁଛି ନା। ଆଉ ତାକୁ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ରୋଷେଇ ବାସରେ ଯାହା ପାପ ହେଲା କି ଚୁଲି ଜାଳିଲା କି ଯାହା ବି କଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିବ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେ ପାପଟା କିଏ ନବ? ଭଗବାନ ନେବେ ନା। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ମାରିଲେ ତାକୁ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସୈନିକ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମାରିଲେ ସେ କଣ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି? କାହିଁକି ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡୁନି? ଯେ ସୈନିକ ତା ଦେଶ ପାଇଁ କିମ୍ବା ତା ଯୋଉ ହଁ, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ସିଏ କାମ କରୁଛି ସେ ମାଲିକ ପାଇଁ ହିଁ କାମ କରୁଛି। ମାଲିକ ପାଇଁ ତାଙ୍କ କାମ ଦେଶ କରୁଛି, ହଁ। ମାଲିକ ପାଇଁ ମାଲିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡୁନି। ସେ କର୍ମ ଫଳଟା କିଏ ନବ? ମାଲିକ ନବ ନା। ମାଲିକ ଆଉ ନବ ଯିଏ ତାକୁ ମାଲିକ ନବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହଁ। ଦେଇଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଅକର୍ମ। ମାନେ ସୈନିକ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ବୁଝିବାକୁ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ନୁହଁ, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ।
ସେମିତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବା, ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ କର୍ମ କରିବା, ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ଅକର୍ମ ବା ସେବା। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତି। ସେଥିରେ ସେଥିରେ ଆମକୁ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବା, ନିଜେ ସବୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ କଣ କରିବା ଦରକାର? ବହୁତ ଚାଲାକ ହେବା ଦରକାର। ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଆପଣ ମାନେ ବି ଯଦି କହିବେ ନାହିଁ, ଆମର ଅର୍ଚ୍ଚନା ମାତାଜୀ କହିବେ ଯେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବି, ମୁଁ ଯାହା ରୋଷେଇ କରିବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ ଯେହେତୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ସିଏ ଯଦି କହେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଲି ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର କରିବେନି, ତାଙ୍କୁ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତର ସେବା କରୁଛି ଏଇ ଭାବନା ନେବେ, ଭାବନା ଚେତନାରେ ହିଁ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଛେ, ରୋଷେଇବାସ କରୁଛେ, ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ସବୁ ମାଜି ଦେଇକି ଥୋଇ ଦେଇକି ଯାଉଛେ, ଆମେ କିଛି କିଣିକି ଆଣୁନେ କି କିଛି ଦଉନେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସେବା କରିଦେଇକି ଯାଉଛେ। ନିଜ ପାଇଁ କଲେ କି ସେଟା କାହା ପାଇଁ କଲେ? ମନ୍ଦିର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ, ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ। ମନ୍ଦିର। ହଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ ଏଠି। ହଁ ସେଇଟା ହେଲା ଅକର୍ମ। ଆଉ ବିକର୍ମ କଣ? ବେଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କର୍ମ। ବେଦରେ ଯୋଉ କଥାକୁ ମନା କରାହେଇଛି, ଯେମିତି ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ତୁମେ ସ୍ନାନ କରିକିରି ସବୁ ପୂଜା ପାଠ କରିବା ଦରକାର, ସବୁଦିନ ସ୍ନାନ କରିବା ଦରକାର, ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦରକାର, ଏଇ ସମୟରେ ଏମିତି କ୍ଷୌର ହେବା ଦରକାର, ଏମିତି କଥା କହିବା ଦରକାର, ଏମିତି ଚାଲିବା ଦରକାର, ଏମିତି ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦରକାର, ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର, ସବୁ କଥା ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜୀବ ହତ୍ୟା ମହାପାପ, ଏସବୁ ବେଦରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ମାନିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ପାପ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ବୈଦିକ ନିୟମ ଗୁଡିକ ସବୁ ଜାଣନ୍ତିନି, କଣ କଣ ବେଦରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି? ପ୍ରଭୁଜୀ ନା କର୍ମଟା ମୁଁ ବି ସବୁ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ହିଁ କରାଯାଏ, ଯୋଉଟା କର୍ମଟା ଖାଲି ନା କର୍ମଟା ନା, ଯୋଉଟା କର୍ମଟା ହଉଛି ବେଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କର୍ମ। ବେଦରେ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ତଥାପି ସେଥିରେ ସେଥିରେ କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ କିଛି ନଥିବ। ନା, ଭଗବାନ ପାଇଁ କୋଉଠି ରହିଲା? ମନେକର ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ବିବାହ କର, ତମେ ବିବାହ କଲ, ସେଟା ଭଗବାନ ପାଇଁ କଣ ବିବାହ କଲ? ନା ନିଜ ପାଇଁ ବିବାହ ହେଲା? ବେଦରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସଦାଚାର, ଏଗୁଡିକ ବେଦରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କର, ଏସବୁ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଏଥିରେ କଣ ହେଲା? ସେଟା ତୁମେ ପାପରୁ ବଞ୍ଚିଲ, କିନ୍ତୁ ନିଜ କର୍ମଫଳଟା ନିଜେ କ୍ରିଏଟ କଲ ନା। ବେଦରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସତ କହିବାକୁ, ତୁମେ ସତ କହିବ, ତମର ସେଥିରେ ନିଜର ପୁଣ୍ୟ ହବ, ଆଉ ମାନେ ନିଜକୁ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଅକର୍ମରେ ତୁମେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବ ସେଇଟା ହଉଛି ଅକର୍ମ। କର୍ମ ହଉଛି ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବେଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କର୍ମ ନ କଲେ ସେଟାକୁ କର୍ମ କୁହାଯିବନି, ସେଟା ହଉଛି ବିକର୍ମ। ମାନେ ବେଦ ଯୋଉ କଥାକୁ କହିନି ତମେ ସେ କଥାକୁ ପାଳନ କରୁଛ, ବେଦ ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ। ବେଦ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇକି କର୍ମ କରିଛି, ତାକୁ ଜଣେ ସେଇ କର୍ମ ଜଣେ ମାନିଲେ, ଠିକ ଠିକ ମାନିଲେ ସେ ସ୍वर्ଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ତାକୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବେଦରେ ସବୁ କୁହାଯାଇଛି ଦେବା ଦେବତୀ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ, ସବୁ ଓଷା ଉପବାସ କରିବ, ଏମିତି ସବୁ ଆଗରୁ ଆମେ କରୁଥିଲେ, ଏଗୁଡା ସବୁ ବୈଦିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ଗୋମୟରେ ଘର ଦ୍ୱାର ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଲିପିବ, ଏଥିରେ କଣ ହବ ନା ସଦାଚାରୀ ହେଇକି ଆପଣ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯଦି ବୈଦିକ ନିୟମ ଠିକ ଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯାଇପାରିବେନି। କୋଉଠିକି ଯିବେ ନା ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ, ପୁଣ୍ୟ ପାଇବେ, ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କଲେ ଆପଣ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାରେ, କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ନୀତି ଗୁଡିକ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥର ଉଲ୍ଲେଖ ମତେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କରାଯାଏ, ସେଗୁଡିକୁ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଏ କଥା ବୁଝଉଥିଲି ନା, ପ୍ରାମାଣିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ ପାଳନ କଲେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଜୀବକୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ କରେ, ତାହା ଅକର୍ମ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଅକର୍ମ।
ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ସବୁ ନୋଟ୍ କରିବେ ଆପଣ। ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି କରାଯାଏ, ଯେମିତି ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଇବୁ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଶୋଇବୁ, ମନ ଇଚ୍ଛା ବୁଲିବୁ, ମନ ଇଚ୍ଛା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିବୁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଜୋରରେ ସାଉଣ୍ଡ କରିକି ରାସ୍ତାରେ ଚଳେଇକି ଯାଉଛି, ଟ୍ରାଫିକର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ, ସବୁର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିବ ପୋଲିସ ତାକୁ ବହେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରୁଛି, ମାରୁଛି ନା ନାଇଁ? ସେମିତି ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ବିକର୍ମ, ମାନେ ଦେଶର ବା ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ କର୍ମ, ତାକୁ ବିକର୍ମ। ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ଜୀବ ନିଜକୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ନିଏ। ଏମିତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନି ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିକି ଖାଅ, ତେବେ ଖାଇବ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ, ଝିଅ ଲାଳସ ପାଇଁ। ନିମ୍ନ ସ୍ଥିତିକି ଯିବ, ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫରେ କଣ ହବ? ବାଘ ନହେଲେ କୁକୁର ଏସବୁ ଜନ୍ମ ହବ। ଯିଏ ମଦ ପିଇବ ତାକୁ ଯମ ଲୋକରେ କଣ କରିବେ? ଯମଦୂତ ମାନେ ତତଲା ଲୁହା ତରଳେଇକି ତା ପାଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ। ସେଠି ହଟ୍ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ପିଉଥିଲୁ, ଏଠି ହଟ୍ ଡ୍ରିଙ୍କସ ପିଆଇବେ ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିକି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ହଉଛି ବେଦ ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ। ଆଉ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇ ତିନି ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟି ଜୀବକୁ ପୁନର୍ବାର କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ କରାଏ, ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ଏବଂ ଏହି ଜଗତରେ କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ପୁଷ୍କରିଣୀ ଖୋଳେଇବା, ଆଉ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା। ଆଗରୁ ତ ଏସବୁ ଲୋକ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଏବେ ତ ମନୁଷ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଗୁଣ ଥିବା ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗରେ ମିଳିବା ବଡ ଦୁଷ୍କର। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା, ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ହେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛି ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ କେତେ ଉପକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କୂଅ ଖୋଳୁଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଦାନ କରୁଥିଲେ, ବର ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ବି ବିବାହ କରୁଥିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବର ଓସ୍ତ ଗଛ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟବାନ ଗଛ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପ, ସମାଜକୁ ବହୁତ ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତାକୁ ବିବାହ କରିବା ଅର୍ଥ କଣ ନା ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଲୋକମାନେ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଭଲ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଏହି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଥା ଶ୍ରୀ ଈଶୋପନିଷଦରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଅଛି। ଆଉ ବହୁତ କଥା ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଏଥିରେ ଭାବାର୍ଥରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ୟାକୁ ସବୁ ପଢିବେ, ପଢିକିରି ବୁଝିବେ, ଯୋଉଟା ବୁଝି ନ ପାରିବେ ଆମକୁ ପଚାରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଯୋଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ ରୁହନ୍ତୁ, ପଢା ସରିଲେ ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବି। ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତା ସେକେଣ୍ଡ ପାରା ଅଛି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବତ କେନ୍ଦ୍ରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୂହକୁ ଏପରି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବୋଲି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଲାଇନରେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଫଳରେ ମିଳିଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁଯୋଗ ଜଣେ ହରାଇ ବସେ, ଏଠୁ ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ, କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଫଳରେ ମିଳିଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁଯୋଗ ଜଣେ ହରାଇ ବସେ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଫଳରେ ମିଳିଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁଯୋଗ ଜଣେ ହରାଇ ବସେ ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ପୁନର୍ବାର ବିବର୍ତ୍ତନ ଚକ୍ର ଭିତରକୁ ନିର୍ମଗତି କରେ, ତେବେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ପରିତାପର ବିଷୟ ବୋଲି ବିଚାରିବାକୁ ହେବ। ଯଦିଓ ଜଣେ ନିର୍ବୋଧ ଲୋକ ନିଜର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ଈଶାବାସ୍ୟ ଚେତନାରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ଈଶୋପନିଷଦ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଅଛି। ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଯୁକ୍ତ ରହି ଆମେ ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିପାରୁ। ତା ନହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷର ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା କୌଣସି ଗୁଣରେ ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ। କାରଣ ବୃକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଶତ ଶତ ବର୍ଷ ଧରି ବଞ୍ଚି ରହିପାରେ। ବୃକ୍ଷ ଭଳି ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବା କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ର ଭଳି ପବନ ଗ୍ରହଣ କରି ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଶୂକର ଓ ସାରମେୟ ପରି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା କିମ୍ବା ଓଟ ପରି ଭୋଜନ କରିବାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିବା ତଥାକଥିତ ପରୋପକାର ବା ସମାଜବାଦ ଭଳି ବିରାଟ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଅପେକ୍ଷା ଭଗବତ କେନ୍ଦ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଏକ ନିରୀହ ଜୀବନ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ସାର କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି।
ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହାନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସେଇ ପୁରୁଣା ବହିର 9 ନମ୍ବର ପେଜ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। କିଏ ସମାଜବାଦୀ, କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ, କିଏ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭକ୍ତ ସିଏ ଜାଣେ ଏଇ ଜୀବନଟା ହଉଛି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜୀବନକୁ କଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଏଇ ଈଶାବାସ୍ୟ ଚେତନା ନେଇ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପରୋପକାର କରିବାର ଚେତନା ନେଇ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବା ଦରକାର। କାହିଁକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ଯେତେ, ମନେକର ପାଟି ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ର, ଯେତେ ଭୋଜନ କଲେଣି, ଆପଣ କାହାକୁ 40 ବର୍ଷ, କାହାକୁ 50 ବର୍ଷ, କାହାକୁ 30 ବର୍ଷ, କାହାକୁ 35 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିହ୍ବା ଲାଳସାଟା ମେଣ୍ଟୁଛି? କେତେ ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ପିନ୍ଧିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତ୍ର ଯୋଉ ପିନ୍ଧିବାର ଲାଳସାଟା ଆମର କଣ ମେଣ୍ଟି ଯାଉଛି? କିନ୍ତୁ ନା ପ୍ରଭୁଜୀ। ଏଇ ଈଶାବାସ୍ୟ ଚେତନା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ହବ, ଏଇ ଲାଳସା ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୃଷ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ରିକ କରିବା। ହଁ, ଯଥା କଥା ପିନ୍ଧିକି ଯାହା ତାହା ମିଳିଲା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ତାକୁ ଖାଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର। ଏଇ କଥା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଅଯଥା ସେଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିକି, ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜଣେ ପଚାରିଲା ଆମେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବୁ? ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ, ୟୁ ନନସେନ୍ସ, ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ତୁ ରାସ୍କେଲ ମୂର୍ଖ, ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ 7 ଦିନ ସମୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ 7 ସେକେଣ୍ଡ ବି ନାହିଁ ସମୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ 7 ଦିନ ସମୟ ଥିବାରୁ ସେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସବୁ ଛାଡି ଦେଇକି ନିଶ୍ଚଳ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଆମକୁ 7 ସେକେଣ୍ଡ ବି ସମୟ ନାହିଁ। ଆମେ କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହବ କିଏ କହିପାରିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପହଲଗାମରେ କଣ ହେଲା, କେତେ ଖେଳ କୁଦ କରିକି ସେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ସବୁ ଆସୁଛି, ନାଚ କୁଦ କରିକି କେତେ ଖୁସିରେ ସବୁ ରିଲ୍ସ ବନେଇଥିଲେ, ତାପରେ କଣ ହେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁଳି। ତ ଆମର ବି ସେମିତି ନହବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? କେତେବେଳେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବ, କେତେବେଳେ ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, କୁଆଡେ ଯାଉଥିବା, ଏବେ ଏଠି ବସିକି ଆମେ କଥା କହୁଛୁ, ତାପରେ ଗଲାବେଳକୁ କଣ ହେଇଯିବ କିଏ କହିପାରିବ? ତେଣୁ ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସିଏ କଣ କରେ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ଭଲ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ବୃକ୍ଷ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚିଲେ କଣ ଲାଭ ଅଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି। ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ର ଭଳିଆ ପବନ, ଯେମିତି ଯୋଉ ଆପଣ ସବୁ ମେସିନ ଦେଖିଥିବେ, କୁମ୍ଭାର ଭାଟିରେ, ଯୋଉ କୁମ୍ଭାର କହୁଛି, କମାର ତା ଭାଟିରେ ଗୋଟେ ମେସିନ ରଖିନଥାଏ, ଆଉ ଭାବୁଛି ମାନେ ଏମିତି ତାକୁ ମାଡି ବସିଲେ ବହୁତ ପବନ ବାହାରେ, ତା ଦ୍ଵାରା ନିଆଁଟା କଣ ହୁଏ, ତାତେ। ସେଇ କଥା ଭାଗବତରେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି। କମାର ଭାଟି ଭଳିଆ ନିଶ୍ୱାସ ଗୁଡିଏ ନେଲେ ଲାଭ କଣ ଅଛି? ବୃକ୍ଷ ଭଳିଆ ଅଧିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ ଲାଭ କଣ ଅଛି? ଆଉ ଘୁଷୁରୀ ଯେମିତି ପଲ୍ଲେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରେ, ସେଇଭଳିଆ ସଂସାର କରିକି ପଲ୍ଲେ ପିଲା ଜନ୍ମ କଲେ ଲାଭ କଣ ଅଛି? ଯଦି ଆମେ କଣ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ନ କରିବା। ଆଉ ଓଟ ଭୋଜନକୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି କହିଲେ, ଓଟ କଣ କରେ ନା କଣ୍ଟା ଗଛକୁ ଖାଏ। ବାସ୍ତବରେ କଣ୍ଟା ଗଛର କିଛି ସ୍ୱାଦ ବା ଟେଷ୍ଟ ନଥାଏ। କଣ୍ଟା ଗଛକୁ ଚୋବାଏ, ତା ପାଟିରେ ସେ କଣ୍ଟା ପଶିକି ରକ୍ତ ବାହାରେ, ଆଉ ସେଇ ରକ୍ତ ଗୁଡାକ ସେ ଖାଏ, ନିଜ ରକ୍ତ ନିଜେ ଖାଏ, ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ସେ ଭାବେ କଣ୍ଟା ଗଛରୁ ବାହାରୁଛି କଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରସ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରେନି ଯେ ତା ଓଠରେ କଣ୍ଟା ପଶିକିରି ତା ଦେହରୁ ବାହାରୁଛି କଣ ରକ୍ତ। ସେ ନିଜ ରକ୍ତକୁ ନିଜେ ଖାଏ। ସେମିତି ଆମେ ମାନେ କଣ କରୁଛେ ନା ନିଜେ କଷ୍ଟ କରିକି ନିଜର ଝାଳ, ବଳ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧି ସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଲାଭ କରିକି ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଲାଭ କରୁଛେ, ଆମକୁ କହୁଛି ସେଥିରୁ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଓଟର ଉଦାହରଣ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଓଟ ଭଳିଆ ଆମର ସବୁ ନିଜର ରକ୍ତ, ନିଜର ବଳ, ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁ ନିଜେ ହିଁ ଭୋଗ କରୁଛେ, ଆଉ ଭାବୁଛେ ଏଟା ସବୁ ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ନିଜର ରକ୍ତକୁ ନିଜେ ଖାଇକି ଆମେ କହୁଛେ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆମେ ଖାଉଛେ, ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମାଜର ଉପକାର କରୁଛୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପକାର କରୁଛୁ, ଦେଶର ଉପକାର, ସେମାନେ କେହି ଉପକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭଣ୍ଡେଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ପରୋପକାର ହଉଛି ଏଇଟା, ନିଜେ ହରି ଭଜନ କରିବା। ତେଣୁ ସେଇଟା ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବା ଅଳ୍ପ ଦିନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମା ତାଙ୍କୁ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଶିବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ତମେ ଗୁଣମାନ ଅଳ୍ପାୟୁ ପୁତ୍ର ଚାହୁଁଛ ନା ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ଅଗୁଣମାନ ପୁତ୍ର ଚାହୁଁଛ? ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମା ଯେ ମୁଁ ଗୁଣମାନ ଅଳ୍ପାୟୁ ପୁତ୍ରଟିଏ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ପଛେ ଗୁଣମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାତ୍ର 32 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ।
ଆଉ 32 ବର୍ଷରେ କେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢୟନ କରି କେତେ ପ୍ରଚାର କରିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ 12 ବର୍ଷ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। 70 ବର୍ଷ ବୟସରୁ 82 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗତକୁ 14 ଥର ପରିଭ୍ରମଣ କରିକି ସେ କେତେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର କେନ୍ଦ୍ର 108ଟି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲି 70 ଖଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ଅନୁବାଦ କରି ରଚନା କରି ସେ କଣ ନ କରିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜିନିଷକୁ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ନିତାରାମ ପ୍ରଭୁ? ହଁ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସିରିୟସ ହବା ଦରକାର। ସିରିୟସ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା, ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ଆମର ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟା ସାର୍ଥକ ହବ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କୁହାଯାଉଛି ଲାଷ୍ଟ ପାରାରେ ପଢନ୍ତୁ। ଶ୍ୟାମା ରାଶେଶ୍ୱରୀ ମାତାଜୀ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ପରୋପକାର ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଈଶୋପନିଷଦ୍ ଭାବନାରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମଯୋଗର ରୂପ ଧାରଣ କରେ, ଯାହା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଭଗବତ୍ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ବିପଦ ପାଇଁ ଏହା ରକ୍ଷା କବଚ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭଗବତ୍ କେନ୍ଦ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷେ ତାହା ମଙ୍ଗଳକାରକ, କାରଣ ଏହା ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ଦେବାର ଦୃଢ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ପଥରେ ନିଜର ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ସାଧନ ପାଇଁ ସେ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ମାତାଜୀଙ୍କ କଥା? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିପାରିଲୁ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ? ଯେ ପରୋପକାର ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଈଶୋପନିଷଦ ଭାବନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହଁ, କାହାକୁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି କି ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଦେଇଦେବି କି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଦେବି, ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଦେବି, ଏଗୁଡିକୁ ପରୋପକାର ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହୁନାହାନ୍ତି। ଈଶୋପନିଷଦ ଭାବନାରେ ବଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରୋପକାର। ଈଶୋପନିଷଦ ଭାବନା କଣ ନା ମୋର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିବି, ଆଉ ବାକି ଦିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉ କଣ କରିବି ନା ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ସେତେବେଳେ ସେତିକି ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବି, ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କରିବି। ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କରିବା ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କରିବା। କାରଣ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେ ନିଜେ ହିଁ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରେ ଆଉ ସମାଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରର ଯୋଉ ବିପଦ ଅଛି, କିଏ ଚାହୁଁଛି ବୁଢା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି, ମୁଁ ତାକୁ ବିସ୍ତୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତାହେଲେ ଇଏ କଣ କରିବ ନା ଏଇ ରକ୍ଷା କବଚ ରୂପରେ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଏଇ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭଗବତ କେନ୍ଦ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷେ ତାହା ମଙ୍ଗଳକାର କରେ। ସେ ଯେତିକି ପାରୁ, ଯେତିକି କରିପାରୁଛି କରିପାରୁ, ତାର ଏଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଏବଂ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯେତେ ଜନ୍ମ ହଉ ପଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ନେବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କାରଣ ଏହା ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ହେବାର ଦୃଢ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ପଥରେ ନିଜର ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ସାଧନ ପାଇଁ ସେ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇବ। ସେମିତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇନି, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ, ଭକ୍ତ ପରିବାରରେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ଦେଖିବେ ଯିଏ ଭକ୍ତଙ୍କର ପିଲା ହଉଛି, ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବେଳୁ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜେଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆମେ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜେଇ ପାରୁନେ କି କିଛି କରିପାରୁନେ, କାହିଁକି ନା ସେ ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏଇଭଳି ଈଶାବାସ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତାକୁ ସୁବିଧା ବା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇକି ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ପାଇଯିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ? ଯିଏ ସେଭଳି ଦୃଢ ଭାବରେ ଭକ୍ତି କରିବ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ, ଗୌରଶୀଲ ଗୌରବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଏମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଠିକଣା ନାମ କର, ନାମ ଅପରାଧରୁ ବଞ୍ଚିଲେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ପାଇବ, ଗୋଲ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି କିଛି ରହିବା ଅନୁଚିତ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ଏଇ 2ଟି ମନ୍ତ୍ର ପଢିଲେ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ପଢିବା। ମନ୍ତ୍ର 3, 4, 5 ଏସବୁ ଆପଣ ପଢିକି ଆସିବେ। ପଢିକି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହବ। କଣ କହୁଛନ୍ତି, ପଢିକି ଆସିବେ ତ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ଆଉ ଯାହା ପଢାଗଲା ହଁ ପ୍ରଭୁ ମନେ ରଖିବେ, ପଢିକି ଆସିବୁ। ନୋଟ କରିକି ମନେ ରଖିବେ।
जोटा कि आमको नेक्स्ट नेक्स्ट शनिवार ଆଉ ରବିବାର ପଢିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଏଠି ଆମେ ଶେଷ କରିବା ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ ପଚାରି ପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଜୀ ସେ ଯୋଉ ପରୋପକାର କହିଲେ ମାନେ ଯେମିତି କୂପ ଖନନ କରିବା ପୁଷ୍କରଣୀ ଖନନ କରିବା ସେଟା କହିଲେ ସେଟା କର୍ମ ବିକର୍ମ କର୍ମ କୋଉଠି ଯିବ ବୋଲି କର୍ମରେ ଯିବ, ସେଟା ବେଦ ଭଲ କର୍ମରେ ଯିବ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯୋଉଟା ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଶାସ୍ତ୍ର କର୍ମ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ ସେଟା। हरे कृष्ण आज एग्जाम केतेବେଳେ ହବ? ହରେ ଉପଦେଶ କୃଷ୍ଣ ମୂଳକ କ୍ଲୋଜ ପ୍ରଭୁଜୀ ବୁକ୍ ଦଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁଜୀ 2:30ଟାରେ କରିବା ବୋଲି କଥା ହେଇଥିଲେ। 2:30 ଠିକ ଅଛି। ତ ମୁଁ ପୂର୍ବ ମାନେ ମୁଁ ବାହାର ଅଛି ତ ମୁଁ କ୍वेଶ୍ଚନ ସେଟ୍ କରିପାରିନି। जो 25 मार्क फुल मार्क एटा 75 मार्क फुल मार्क क्वेश्चन अछि पूर्व एग्जाम रे देतिला मु सेटा देदेबी नेक्स्ट यूनिट बेलको मु शॉर्ट क्वेश्चन माने छोटो क्वेश्चन सेट करबी टाइम हेलानी बाहर बुलाबुली करथिली एबी भी ट्रेन अछि मथुरा जाउछि काली पुणी मथुरा रू ट्रेन अछि भुवनेश्वर ठीक अछि। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजୀ जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय। कौन प्रभु संतोष प्रभु कौन तो कौन हरे कृष्ण क्लास क्लास तो एठी शेष होला कार किछि प्रश्न ଥିଲେ ପଚାରିବେ ସେମାନେ ସବୁ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି। किसी प्रश्न अच्छे तो बसबू पचारंतु प्रभुपाद କରିଥିବେ। महाराज की जय पतिभावन गुरुदेव की जय समस्त भक्तवृंद की जय श्रीपाद संतुष्ट माधव ब्रह्मचर्य स्वामी की जय 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 गौतम हरि हरि बोल श्री सब निश्चल हरि दंपति की हरि बोल जय माया प्रिय की जय हरे जय हरे कृष्ण प्रभुजୀ।